بحث کے میں بہت زیادہ اس پہ طوالت اختیار کر جائے اس کی ضرورت نہیں رہتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں محسوس کرنی ہے، اگر آپ کو احساس نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، آگے وہ دو. اچھا میرے خیال سے ان کے 25 سیکنڈ تھے، انہوں نے مجھے دے دیا. آپ میرا بس کنکلوڈنگ جو ہے ریمارکس میں دے دے. تو میرے خیال سے طاہر بھائی نے جب بات دل و نظر کی کر دی اور تیغ و تیر یا تیغ و سپر جو ہے اس سے انہوں نے بات ہٹا دی ہے تو ٹھیک ہے. میرے خیال سے میں بھی دلیل کا ہی مطالبہ کر رہا تھا، کاش دلیل کی بات وہ کر دیتے. کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے. دیکھیں رومانٹسزم جو ہے یہ ویسٹرن اورینٹلسٹ ایک ٹرم کوائن ہوئی تھی جب انہوں نے مذہب کو ریویو اور ری اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا 17ویں 18ویں اور 19ویں صدی میں. رومانٹسزم اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اپنے عقائد اور اپنے ارد گرد سے جنونیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ جس میں رہتے ہیں اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ایک امریکن کارٹونسٹ تھا، اس کے جو کارٹون ہوتے ہیں اینیمیشن وہ بڑی پسند کی جاتی تھی نیوز پیپر میں. تو فوت ہو گیا، وہ کافی پرانی بات ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ ہر انسان اس چیز کو تو غلط کہہ سکتا ہے کہ وہ غلط ہے، مگر وہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ جس چیز کو مانتا ہے وہ بھی غلط ہے. یعنی مثال کے طور پر اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کسی چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو ہی تو اس کو مانتے ہیں، اگر آپ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہوتے تو اس کو مانتے نہیں. اس کا مطلب ہے انسان جس چیز کو مانتا ہے ٹھیک سمجھ کے مانتا ہے، مگر جب اس پر غلطی واضح ہوتی ہے تو اصولی طور پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اب میں نے طاہر بھائی کے سامنے کوئی تیر نہیں چلایا، کوئی تلوار، کوئی ٹینک کا گولا نہیں چلایا. میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ حدیث نہیں ہے زرد چادروں پر کوئی تعبیر والی، تعبیر الرؤیا امام ابن سیرین وہ پیش کر دے. اصل میں یہ زبان، ان کو کہتے ہیں زبان زد عام چیزیں، سن سنا کے آگے. اب امام کتنے احمدی دوست ہیں جنہوں نے امام ابن سیرین کی وہ کتاب تعبیر الرؤیا کھول کر کبھی پڑھی بھی ہے، کبھی اس عبارت کو کبھی غور سے دیکھا بھی ہے؟ کیا اس میں کوئی مرفوع سند ہے؟ کیا وہ خود امام ابن سیرین کی کتاب کی نسبت ثابت بھی ہے یا نہیں ہے کہ ان کی کتاب بھی ہے کہ نہیں؟ کتنوں کو پتہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں رومانٹسزم. اپنے عقائد سے جنونیت سے محبت کرنا، ان کے ساتھ عقیدت وابستگی رکھنا، کیونکہ آپ اس میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھا پیدا. میں اسی لیے کہتا ہوں مسلمانوں میں بھی یہ غلطی لگی، ہندوؤں میں بھی یہ غلطی لگی، الغرض دنیا میں جتنے دھرم دین ہیں ان سب میں یہ افسوس کے ساتھ غلطی لگتی ہے کہ وہ کسی چیز کو اس لیے ٹھیک سمجھیں کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے اسلام کمال بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اسلام کی شریعت اس کو بالغ ہونے کے بعد پابندی کرتی ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ اسلام بچوں پر نہیں تھوپا جاتا، ہوش و حواس میں آپ کی شریعت بنتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پیدائشی نہیں، ہوش و حواس کے دین کا نام ہے. تو جب تک ہمارے دوست احباب پیدائشی دین دھرم کی تحقیق کر کے علمی بنیادوں کے اوپر ان کو سمجھنا نہیں شروع کریں گے، ہم کبھی بھی اس چیز سے نکل نہیں پائیں گے. اب میں نے استقبال کا جواب دیا تھا، اس پر توجہ نہیں کی گئی. میں نے ابن مریم پر بات کی، اس پر توجہ نہیں کی گئی. اچھا، اسی طریقے سے میں نے تعبیر الرؤیا کی بات کی، اس پر توجہ نہیں کی گئی. منارہ حقیقت میں بنا، یس. مرزا صاحب نے 2 فرشتے حقیقت میں کہے، یس. حکیم نور الدین صاحب اور عبد الکریم صاحب سیالکوٹی، مانا گیا؟ نہیں. اچھا، میں نے کہا کہ زرد جو لباس ہے اس کی تعویل بیماری کے ساتھ کرنا، یہ تو خواب 1 منٹ کے لیے زرد رنگ نظر آنا، اس کو خواب میں بیماری کے طور پر 1 منٹ کے لیے مان لے کے اسی حقیقت کو لے کر چلے. کیا اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا؟ نہیں. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زرد رنگ؟ نہیں. لباس ٹھیک ہے، اچھا خواب تھا؟ نہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد لباس پہنا؟ یس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ استعمال کیا؟ یس. اس کا مطلب حرام نہیں ہے، جو سفرہ ہے وہ حرام نہیں ہے. تو اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ جو غلط فہمیاں غلط العوام ہو گئی جماعت احمدیہ میں، ان کی اصلاح کی ریویو کی ضرورت ہے. اچھا، پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیا دمشقی مناشر کی منارے کی حدیث جو نزول کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے زرد چادروں، پھر کیا مرزا صاحب نے اس روایت کے متعلق یہ ابتدائی طور پر نہیں کہا ہوا کہ یہ ظاہری الفاظ بھی کسی حد تک پورے ہو جائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ الفاظ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، تو میں جماعت احمدیہ کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر تو آپ امکانات کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے ممکنات پر کبھی بھی آپ اس پر نا امید نہ ہوئیے گا. مگر اگر آپ ذہن سازی کر کے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے لقمان بھائی آئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے حوالے، طاہر بھائی نے بھی کہا کہ اللہ کے حوالے، بات آگے بڑھاتے ہیں، تو ٹھیک ہے. پھر میرے خیال سے میں بھی اجازت لیتا ہوں.
شخصیات آئی ہیں, 2 صاحب آئے ہیں, اگر میرے سے ریلیٹڈ کو بات ہوگی وڈائچ صاحب میں اس میں حاضر ہوں گا. میرے خیال سے گفتگو کو ختم کرتے ہیں, کیونکہ طاہر بھائی نے اپنا موقف رکھ دیا, میں نے اپنا رکھ دیا. جزاک اللہ. آج تے اللہ دے حوالے چل رہا ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو وڈائچ صاحب یا رین صاحب تسی کرائی ہے, وہ بہت جی خالد جی خادم صاحب یہ میری ایک چھوٹی جی عرض ہے جناب. کیونکہ تبیراں تے ساڈے جڑے غیر جماعت دوست نے او خادم بھائی ایک منٹ انہاں نوں کٹنا نہیں سی چاہیدا. اے جڑا سوری نا خادم بھائی صرف ایک منٹ, وڈائچ صاحب نے گل کر لا, وڈائچ صاحب نے ایک گل کر لا, صرف ایک گل. جی وڈائچ صاحب جانی ہے. جی خادم بھائی ایک منٹ. جی کرو. اچھا وڈائچ صاحب اے میک شور کرنا جے کہ خادم صاحب مینوں مخاطب کرنا چاہ رہے نے یا نہیں, یا مینوں سوال کرنا چاہ رہے نے یا نہیں, یا میری گل کا تبصرہ کرنا چاہ رہے نے کہ نہیں. وہ کر رہے ہیں, تانوں مخاطب کر رہے نے تے پھر مینوں موقع دینا جے گل دین. بالکل جی خادم بھائی. میری عرض بالکل سمپل ہوئے گی. کسے دے اوتے میں ذاتی اٹیک بالکل نہ کرنا پسند کرنا, نہ میرے تے کوئی کرے. جی یہ سب سے پہلے. اچھا میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جو صاحب بھی جواب دینا چاہیں, آپ نے اتنی باتیں کی ہیں, اس میں ظاہر کے الفاظ پہ آپ کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ زور تھا. اب یہ جو حدیث امام مہدی والی ہے یا حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی ہے, یہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ حضور خطاب کنہیں فرما رہے ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اصحاب رسول جو اس وقت ان کے ساتھی تھے انہیں فرما رہے ہیں. ہوں الفاظاں دے اتنے رہنا ہے, تو وہ تو پھر جے یہ ظاہری الفاظ دیکھے جان تو وہ صحابے چ آنے چاہیے نے. ادھر بعد انہوں دا کوئی میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اطلاق بنتا ہے. اس تو بعد اسی لوگ جسلے ایمان دی حالت پڑھنے ہیں تے اسی ایمان لے آنے اللہ تے او دے رسولاں تے فرشتیاں تے. یہ مطلب اج بھی فرشتے جڑے نے وہ موجود نے, لیکن سانوں نظر نہیں آ رہے. ہوں یہ کیا اسی اے مادی اکھاں نال جدوں حضرت مسیح علیہ السلام دوسرے مسلمانوں کے نظریے یا عقیدے کے مطابق تشریف لے آن گے, وہ جڑے وہ 2 فرشتے ہون گے جنہاں دے کندھے تے انہوں نے ہاتھ رکھیا ہوئے گا, وہ ہر انسان انہاں دا نظارہ کرے گا. وہ نظر آن گے فرشتے, کہ ظاہری الفاظ جڑے نے انہاں تے ہی سارا اسی اطلاق کرنا ہے, پھر وہ بھی نظر آنے چاہیے. چلو اے چیزاں 2 تے تسی روشنی فرماؤ, پھر اگلی گل پھر کرنے. جی عمر بھائی 3 منٹ سے ہی چلتے ہیں. ہاں 3 منٹ سے چلتے ہیں, 1.5 منٹ چھوڑ دیں. جزاک اللہ. اچھا سب سے پہلے یہ ہے کہ امام مہدی سے متعلق روایت نہیں ہے. امام مہدی سے متعلق روایت مرزا صاحب نے کہا ہے تمام کی تمام ضعیف ہیں, مخدوش ہیں, موضوع ہیں, باہمی متحارب اور متضارب ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت احمدیہ کو امام مہدی کے کسی قسم کے بھی عقیدے پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ ضعیف اور موضوع روایات ہے. نمبر 1. اچھا ایک تو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ امام مہدی سے متعلق نہیں. اب آ جاتے ہیں ظاہری الفاظ ہی کو ماننا ہے تو کیا کرنا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے, ظاہری الفاظ حقیقت کو بیان کرتے ہیں, حقیقت کو, وقت کو نہیں. یہ مجھے افسوس ہے کہ جو خادم بھائی نے بات کی, میرے صدر احترام ہے, یہ دھوکہ, یہ خدشہ, یہ ٹھوکر اور یہ غلطی احمدی جماعت کے ایک بڑے جمع غفیر کو لگی کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ظاہری الفاظ میں اگر ہم نے تناؤ پیدا کرنا ہے نا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہاں تو آتا ہے فیکم, تم میں, تو ہم یہ کہہ دیں گے وہ تو صحابہ کرام میں نازل ہونا چاہیے تھا. فرق سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اینڈ آف ٹائمز کی, جس کو ہم کہتے ہیں ایسکٹالوجی, تو ایسکٹالوجیکل جو ایکسپلینیشن پیش کی ہے وہ فیوچر سے تعلق رکھتی ہے. مثال کے طور پر آخرین منہم, یہ منہم میں آخرین ہے, تو کیا جماعت احمدیہ ان کو یہ لیتی ہے کہ صحابہ میں سے ہی وہ لوگ ہوں گے؟ نہیں, وقت گزرتا ہے. اس کا مطلب ہے اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو واپس آ جائیں, اب آپ کو ایک نکتہ سمجھنا ہے, وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم آخر الزمان, آخر الزمان کے وقت کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے حقیقت بیان کی. یعنی آپ کے اول مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو عربی میں نازل کیا. اب اگر یہ ہے کہ خادم بھائی کے ظاہری الفاظ کو لیا جائے تو جو منکرین اسلام ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن تو آیا عربی میں, یہ تو غیر عربیوں کا ہے ہی نہیں, کیونکہ ظاہری الفاظ تو عربی کے ہیں. اس سے پھر علماء نے یہ دلائل پکڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیڈیٹ آڈینس تھی, جو فرنٹ ٹیئر آپ کا امیڈیٹ آڈینس تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے ہمیں سنایا کرتے تھے. یعنی جیسے قرآن صحابہ کرام کے زمانے میں نازل ہوا,
मगर क्या ये कुरान कुर्ब क़यामत तक या आखिरी इंसान तक के लिए हिदायत नहीं है? है, कैसे है? इसका मतलब है ये एक हकीकत के तौर पर है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल एक हकीकत है, उस हकीकत को बयान करते हुए ज़माने की कैद नहीं लगाई गई। अगर ज़माने की कैद होती तो आज हम इंतज़ार क्यों कर रहे होते? इससे पता चलता है कि ये ज़ाहिरी अल्फाज हकीकत के लिए हैं, ज़माने के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर कहा जाए फ़ीकुम, मिसाल एक और ले लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत तुम में आ जाएगी, 100 साल नहीं गुजरेंगे। वो लोगों ने कहा है, मुनकरीन एतराज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने तो कहा क़यामत 100 साल में आ जाएगी, तो क़यामत तो आई कोई नहीं है, तो 1400 साल गुजर गए हैं। तो उसमें समझने के लिए कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हकीकत बयान की, ज़माने की कैद नहीं लगाई। ठीक है, अब जिन लोगों पर जिनकी मौत हो गई उन पर क़यामत आ गई, ऐसे जिनकी मौत हो जाए क़यामत आ जाए। इसी तरीके से हकीकत है कि नुज़ूल मसीह होगा, वक्त का तयन उसमें नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं फिर इनको अपना टाइम देता हूँ। अच्छा, एक मिनट खादिम साहब, एक मिनट रुके, मुझे आमिर हक भाई का एक वो आमिर भाई इजाज़त दें तो एक मैं माइनर करेक्शन है, ये जो आपने हदीस में बयान किया ना क़यामत वाली, ये मिर्ज़ा साहब ने ऐसे अल्फाज लिखे हैं अपनी किताब में, लेकिन जिस हदीस की तरफ इशारा किया गया है उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का जिक्र, उसमें जिक्र किया हुआ है कि इस रूए अर्द पर जितने लोग हैं 100 साल के बाद उनमें से कोई नहीं बचेगा, उनको मौत आ जाएगी, ये बात की गई है। और उसके अंदर उन्होंने मैं दूसरी बात कर रहा था, साअतुकुम दूसरी अल्फाज भाई, वो दूसरी रवायत है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया खलीफा, वो ये रवायत नहीं है, वो दूसरी है, साअतुकुम तुम्हारी क़यामत आ जाएगी, वो दूसरे तुर्क में आता है। जी खादिम भाई प्लीज, सॉरी, बात करें। जी, मैंने एक और भी बात की थी कि जो आपने वो जर्द चादरों, 2 जर्द चादरों में वो आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे और 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखेंगे, तो ये हम मुसलमान फिर वो फरिश्ते भी, इसका मतलब हमें दीदार होगा फरिश्तों का भी, हम उनका नज़ारा करेंगे। वैसे तो वो ना नजर आने वाली चीज़ें हैं ना, सॉरी जी, मखलूक है चीज़ें, नौज़ुबिल्लाह, मैं गलत लफ्ज़ मुंह से निकल गया, अल्लाह माफ़ करे। आज फरिश्तियां का मसला हल करके जाना जी। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, खादिम भाई ने अच्छे सवाल पूछे हैं। जो पहले मैंने आपको बताया कि किसी वाक़े के बयान में मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम को कुछ वाक़यात बयान किए, तो उन वाक़यात की हकीकत और चीज़ है, उनका ज़माना और है। कुरान में किसी भी नबी का ज़माना नहीं बयान किया गया, मगर वाक़यात बयान किए। सहाबा कराम उस वक़्त मौजूद थे, मगर कोई डेट नहीं है। अच्छा, इसी तरह अहादीस में अल्लाह के रसूल ने मुस्तकबिल के वाक़यात बयान किए, उनकी तारीख़ नहीं दी। तारीख़ लोग अंदाज़न निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हदीसों में आया कि वो 13वीं सदी में आएगा आखिर पर और 14वीं सदी के सर पर। कोई हदीस ही नहीं है, दिखा दें। अल्लाह के रसूल ने कभी ज़माना नहीं दिया। खैर, ये अलग मसला हो जाएगा। खादिम साहब ने जो अभी सवाल पूछा, मैं समझता हूँ बहुत उम्दा सवाल है, वो ये कि क्या फरिश्तों का दीदार हम करेंगे, ऐसा होगा? जी सर, मिर्ज़ा साहब के ज़माने में सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है खादिम भाई, कि हम हर रोज़ फरिश्तों का दीदार करते हैं। हमने फरिश्तों को शायद एक ऐसी मखलूक समझ लिया हुआ है कि जो मखलूक चंद अशखास की सूरत में और एक ख़ास अंदाज में नज़र आती है। जो मलाइका हैं ये उससे ज़्यादा हैं जिस तरह हम उनको समझते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत जिब्रील, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल, ये मुख्तलिफ जो मलाइका के नाम लिए जाते हैं, ये मलाइका भी हैं। इसके अलावा और बड़ी तादाद के अंदर मलाइका हैं जिनका दीदार हम रोज़ करते हैं, रोज़। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा साहब ने आग को और हवा को मलाइका कहा हुआ है। क्या आग और हवा का दीदार आप नहीं करते? उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें एनर्जी की उस कैफियत में चली जाती हैं जो हम फिजिकल आंखों से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेविटी जो है ये एक एनर्जी है, मगर क्या हम अपनी, भाई म्यूट कीजिएगा, मैं म्यूट कीजिएगा खादिम भाई। अच्छा, ये जो ग्रेविटी है या इस तरह की दूसरी पावर्स हैं, क्या हम इनको अपनी नेकेड आई से, अपनी आंखों से देखते हैं? नहीं देखते, मगर इनका एहसास होता है। ये एनर्जीज ऐसी सूरत हाल में चली जाती हैं जो शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, जैसे मैंने आपको कहा। अब मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा साहब ने हकीम नूरुद्दीन साहब को और मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी साहब को अपना फरिश्ता कहा हुआ है। क्या नूरुद्दीन साहब का दीदार नहीं हुआ? अब्दुल करीम साहब का दीदार नहीं हुआ? अब कहा जाएगा फरिश्तों से मुराद यहाँ ये है, वो जो भी कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से याद रखें कि मिर्ज़ा साहब फरिश्तों का खुद कश्फी हालत के अंदर दीदार किया। आप मलफूजात उठाएं, उसमें उन्होंने तफसील के साथ जिक्र किया हुआ, वॉल्यूम 4 में जो 1988 का एडिशन है उसमें। इसी तरीके से जो हैं तज़किरा के अंदर जो तीसरा एडिशन है उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि कश्फी हालत में उन्होंने अपने भाई की सूरत में फरिश्ते को देखा था। इसी तरीके से उन्होंने शेर अली नाम का एक फ़रिश्ता देखा था जो कश्फी हालत के अंदर उनको दिखाई दिया, जो जिसने अपना नाम जो है वो शेर अली बयान किया।
इसी तरीके से ये कश्फी हालत में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है मलाइका का दीदार हो सकता है। अच्छा, अब ये हो गई मिर्ज़ा साहब के हवाले, मगर क्या हमारे पास कुरान और सुन्ना में दलाइल मौजूद है? यस। मिसाल के तौर पर कुरान में आपको मैं एक दलील देता हूँ कि क्या फ़रिश्तों का दीदार हो सकता है कि नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मुख्तलिफ जो हैं तरीके से, एक मिनट सॉरी, ये एक आयत में देने लगा हूँ ताकि इन्होंने कहा है, क्या उनका नाम है, एक मिनट, ये इब्राहीम सूरह, अलैहिस्सलाम। हाँ नहीं मैं देने लगा हूँ, मैं आयत, मुझे प्लीज़ आयत पढ़ने दीजिएगा। वो आयत है जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह मरियम आयत नंबर 17, फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। फ़तमस्सल लहा, फ़तमस्सल कहते हैं तमस्सल यतमस्सलु तमस्सुलन, बाब तफ़ाउल से, इसका मतलब होता है फोर्स के साथ किसी शेप को इख्तियार करना, बाब तफ़ाउल से। बाब तफ़ाउल के अंदर तकल्लुफ़ आता है, इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान की असल शेप ना हो। मिसाल के तौर पे मैं को गेटअप करूँ, मिसाल के तौर पे मैं हूँ नॉर्मल इंसान, मगर मैं पुलिस का यूनिफॉर्म पहन लूँ, मैं आर्मी का यूनिफॉर्म पहनूँ, तो मैं प्रटेंड करूँ कि मैं आर्मी वाला बंदा हूँ और मैं अपना काम करके आ जाऊँ, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। इसको कहते हैं तमस्सल। तमस्सल कहते हैं, मिसाल के तौर पे एक और तरीके समझे, जो मूर्त बनाई जाती है ना, मूर्ति पत्थर से, मट्टी से, इसको भी तमस्सुल कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसकी असल शेप पत्थर होता है, मट्टी होती है, मूर्त में उसको बाय फोर्स, बाय आर्ट, आर्किटेक्ट उसको डाला जाता है। सिमिलरली अगर किसी चीज़ की शेप असल कुछ और हो मगर उसको फोर्स के साथ किसी चीज़ में कन्वर्ट किया जाए, इसको कहता है तमस्सल। तो कुरान में लफ्ज़ बयान फरमाते हैं कि हमने अपनी रूह को उसकी तरफ भेजा, फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या, तो वो सीधा बंदा बन गया, यानी बशर की शक्ल इख्तियार कर गया। इससे पता चलता है कि जो मरियम अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ को सुना था, बशर की आवाज़ को, वो इंसान जो बना था वो अल्लाह की तरफ से रूह था। और इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। अब आ जाते हैं जनाब बुखारी शरीफ के अंदर। बुखारी शरीफ में हदीस है जिसको हदीस जिब्रील कहते हैं, मशहूर है। अव्वल अवाइल हदीस में मल इस्लाम, मल ईमान, मल एहसान और मा अशरातुस्साआ, ये 4 सवाल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछते हैं। साहबा कहते हैं हमने उस शख्स को ना पहले कभी देखा ना बाद में देखा, और वो ना उस शख्स यहाँ का लगता था और ना उस शख्स के चेहरे पर सफ़र के कोई आसार थे कि चेहरा मट्टी ज़दा हो जिस तरह सहराओं में लोगों का होता है, यानी वो वहाँ का था भी नहीं और मुसाफिर भी नहीं था, और ना उससे पहले कभी देखा था ना बाद में कभी देखा। उस शख्स ने आकर अल्लाह के रसूल से सवाल पूछे। जब वो सवाल पूछ कर चला गया ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ये कौन शख्स था, आपसे सवाल भी पूछता था, जब आप जवाब देते आपकी तस्दीक भी करता था, जैसे इसको भी पता है, ये कौन था? तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। अब वो बशर की शक्ल में थे, सब सहाबा ने देखा, दीदार किया। तो इससे पता चलता है कि मलाइका जो हैं उनका दीदार मुमकिन है। न सिर्फ ये कि मिर्ज़ा साहब ने उनका दीदार किया क्लेम वाइज, न सिर्फ ये कि हम उसका रोज़ दीदार करते हैं, न सिर्फ ये कि अल्लाह की ताकत जो है, अल्लाह की मशीयत जो है वो वक्तन फ़वक्तन उनका दीदार करवाती है। अच्छा, इसी तरीके से मौत के वक्त जो इंसान है उसको मलाइका का दीदार होता है। ये कुरान के अंदर मौजूद है कि जब वो मलकुल मौत को देखते हैं, ठीक है ना, ये सूरह मुल्क के अंदर, आपको एक मिनट मैं निकाल ही देता हूँ आयत ताकि आपको ये गिला न रहे। मलकुल मौत, ठीक है, ये कुरान के अंदर होता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। इसकी तफासीर में भी आपको मिल जाता है कि जो मलकुल मौत या जिस वक्त इंसान मरने लगता है उसको इन चीज़ों का दीदार होता है, उसको कुर्ब मौत जो है नज़र आते हैं। यही वजह है कि सूरह तिरमिज़ी के अंदर रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि किसी इंसान की तौबा उस वक्त कबूल नहीं होती जब वो गरगराए मौत के अंदर होता है, जैसे फ़िरौन था, क्योंकि गरगराए मौत के अंदर उसको मलाइका नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी मुर्दा नहीं होता, ज़िंदा होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। तो उस वक्त इंसान की तौबा कबूल नहीं होती क्योंकि वो मर रहा होता है, उस वक्त का कोई ईमान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। खादिम भाई जी, मैं मादरत चाहता हूँ मैंने अगर बात लंबी की हो। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी हम इसी माहौल में कभी कहीं मिले तो बात करेंगे। खादिम भाई, हम इसी माहौल में हमेशा होती है बात। अल्लाह खादिम भाई ऐसे ही होगा अल्लाह के हुक्म से। जज़ाकल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। जी जी जी, जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। आमिर साहब, मेरे एक क्वेश्चन को भी एंटरटेन, अच्छा, नीचे अदनान नहीं मेरे एक क्वेश्चन को एंटरटेन कीजिए लाज़मी। ब्रेक लगाना, नीचे अदनान साहब भी मौजूद है। अदनान साहब अगर आप अच्छा, बड़ैत साहब चाह रहे हैं आज निकल ना पाए। नहीं, ये बाहर आजकल मुश्किल नाल आंदी। अदनान जी आप हैं?
سب کیا چل رہا ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے اللہ شکر اللہ کا سنیں کیسے اللہ کا ٹھیک ٹھاک کوئی ہے جے انڈلج کرنے واسطے کوئی ٹائم تھوڑا بہت کر لیندے یار جنی ساڈی سے تھوڑا بہت کر لیندے جی ہم سر جی عدنان بھائی سے، عدنان بھائی مجھے نہیں علم، عدنان بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم، خیریت سے ہوں گے؟ اچھا عدنان بھائی میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے کتنی گفتگو سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ آپ سے میں سوال کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو، اگر چاہیں تو۔ دیکھیں عموماً تو آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ اس سوال کیے جائیں کیونکہ آپ کے دوست بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ اور کہ آپ کا قرآن حدیث کے بارے میں علم زیادہ ہے۔ استغفر عموماً تو آپ کو دوسروں سے سوال نہیں کرنا چاہیے، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے۔ ہم تو یعنی کہ ایک عام سے نیچے سے بیٹھ کے سننے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو سنتے رہتے ہیں، میں کافی سنتا ہوں نیچے بیٹھ کے، تو میرا جو جواب ہوگا بہرحال وہ سطحی قسم کا ہوگا۔ اگر مجھ سے کہیں گے کہ میں بڑا آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ بتا کے قرآن و حدیث کا ریفرنسز دے کے یا ہماری کتب کے کوئی ریفرنسز دے کے ایسے کوئی جواب دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے جو محدود علم ہے سطحی قسم کا، جو اسے کہتے ہیں نا اوپر اوپر سے، اس طرح کا جو جواب ہوگا وہی ہوگا پھر منطقی طور پر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو چلے میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ زرد رنگ کو مطلقاً اسلام میں حرام سمجھتے ہیں یا کیا اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ جو زرد لباس پہننا حرام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایسی حدیث تو بہرحال میں نے سنی ہوئی ہے کہ درد جو ہے وہ کفار کا رنگ ہے، تو اس کو اس طرح کے رنگ کو پہننے سے جو ہے منع کیا گیا، حدیث ہے میرے خیال میں بہتر جانتا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا عدنان بھائی، اگر یعنی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ پھر اس کو کیسے ہینڈل کریں گے اور کیسے ٹیکل کریں گے اگر آپ کے سامنے یہ خبر آتی ہے، جو کہ انشاءاللہ ہوگی، وہ یہ کہ آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ زرد رنگ جو ہے وہ کفار کا رنگ ہے، حرام ہے۔ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ پہنا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دیکھنا پڑے گا دونوں، جس طرح سے آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، ان کی ضعیف ہے کون سی ہے، کون سی ٹھیک ہے، بخاری کی کون ہے، ضعیف نہیں سی ہے۔ بات پہلے کی گئی تھی، کون سی بات بعد میں کی گئی تھی، چلا دونوں ایسے باتیں دیکھنی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں، میں عدنان بھائی نیکسٹ کے لیے چونکہ آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر بتائیں گے، تو میں اس لیے اتنی ہی بات کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں 5851، یہ کتاب اللباس کے اندر حدیث ہے، بخاری شریف میں کتاب اللباس، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہی بخاری میں اس کتاب کے اندر آئی ہے کہ آپ نے ڈریسنگ کیسے کرنی ہے، آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہوگا۔ تو 5851 روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے زرد رنگ پہنا، اس لیے میں زرد رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ اب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر زرد رنگ حرام ہے، کفار کا لباس، تو یہ اللہ کے رسول نے کیا پہنا ہے اور آپ اس کو کیسے ترتیب دیں گے؟ کون سی آپ حدیث نمبر بتا رہے ہیں مجھے؟ 5851۔ اس کو اگر آپ ابھی بتانا چاہیں ابھی بتا دیں، دیکھ کے بتانا چاہیں تو، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ تقدیم و تاخیر دیکھیں گے اور تطبیق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو دیکھ لیں آپ جیسے مناسب لگتا ہے۔ بخاری کی 5851 5851 اس میں لکھا ہوا ہے وَأَمَّا السُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِحْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ راحِلَتُهُ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ زرد رنگ رہا، فَإِنِّي رَأَيْتُ، تو پس میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْبُغُ بِهَا، آپ یہ رنگ استعمال کیا کرتے تھے اور اس سے داغا کرتے تھے، یعنی چڑھایا کرتے تھے، اس رنگ کو استعمال بھی کیا کرتے تھے اور اس کو یوز کیا۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، تو میں بھی پسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کروں۔ یہ بہرحال آپ ان کا صحابی کا قول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول تو نہیں آپ بتا رہے ہیں، وہ اپنی بتا رہے ہیں کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو، دیکھیں میری بات سنیں، جتنے بھی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتائی تھی، انہوں نے آگے بیان کی ہیں، دیکھی ہیں، تو صحابہ ہی اللہ کے رسول کو دیکھیں گے۔ ایک بات ہے حکم، ایک ہے ایک شخصیت کی آبزرویشن، ظاہر بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو حکم کے طور پر منع فرما رہے ہیں، اس چیز کی بہرحال تاکید زیادہ مانی جائے گی بنسبت کہ ایک ایسی بات ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث جو ہے وہ پھر غلط ہے؟
یہ کہہ رہے ہیں آپ دوسرے لفظ نہیں میں نے تو پہلے کہا میں اچھے سے دیکھوں گا اس کو, میں اچھا اصل دیکھ میں میں ایک اور پوزیشن میں تکنیک اس کو میں اچھے سے دیکھتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک اور دیکھتا طریقہ ہوں. اس کا میں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں آپ کے لیکن سامنے بہرحال رکھتا اس سے ہوں. ہمارے کسی موقف پہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا, ہمارے نہیں وہ موقف یا ہمارے عقائد میں اس میں کوئی حرف نہیں آتا. نہیں وہ اصل میں آپ کے آنے سے پہلے یہ ٹاپک میں بتاتا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے ٹاپک کیا چل رہا تھا جس وجہ سے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, مگر میں آپ کے سامنے ایک تطبیق رکھنے لگا ہوں, مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے یا غلط ہے نا, میری صلاح کیجیے گا. اور تطبیق یہ ہے کہ کیا ہم زرد رنگ کی بجائے عربی زبان کے ورڈز نہ دیکھیں کہ کس چیز کو حرام کہا گیا کس چیز کو حلال. مثال کے طور پر عربی زبان کے اندر ایک ورڈ ہے الخمر, آپ کو پتا ہوگا, جسے کہتے ہیں شراب. جی اور عربی زبان کے اندر ایک ورڈ ہے النبیذ, یہ بھی ایک قسم کی شراب کے طور پر بھی کئی دفعہ وائن کے طور پر بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے, ایک قسم کی پارشلی جزوی طور پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح, یعنی میں آپ کو بتانے لگوں, الخمر مطلقاً حرام ہے, النبیذ حلال ہے, جب تک اس میں جو ہوتا ہے فریگمنٹیشن ہوتی ہے, جو کیمیکل لوچا چلتا ہے فوڈ کی ڈائٹری آئٹمز میں, تو فریگمنٹیشن کے بعد وہ الکوہل بن جاتی ہے. تو اسلام میں نبیذ حلال ہے, خمر حرام ہے, حالانکہ دونوں ایک ہی طریق سے نکالی جاتی ہیں. نبیذ بھی نیکٹر ہے اور خمر بھی نیکٹر ہوتا ہے فروٹس کا. ٹھیک ہے, تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا میں یہ تطبیق دینے پہ, یعنی میں آپ سے اگر فریگمنٹیشن میں ورڈ چینج کر, فرمنٹیشن ورڈ ہے. تھینک یو اپنا نعیف بھائی, تھینک یو. تو جناب پہ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمیں یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ہم اوریجنل عربک ٹیکسٹ کے اوپر غور کریں کہ اللہ کے رسول نے کس چیز کو حرام کہا کس کو حلال کہا ہے. جیسے خمر حرام ہے, نبیذ حلال ہے, کیا کہتے ہیں؟ یہ محترم سب آپ کی باتیں ٹھیک ہوں گی, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے عقائد میں اس چیز سے کیا فرق آئے گا. اگر یہ میں مان بھی لوں کہ زرد رنگ جو ہے وہ اس میں کوئی پہننا حلال ہے, یعنی بہت زیادہ قباحت نہیں ہے, اگر یہ میں چیز مان بھی لوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے یہ ہے کہ اچھا میں بھول گیا بتانا کہ ادنان بھائی آپ کے آنے سے پہلے ایک احمدی بھائی تھے, لقمان بھائی, وہ جا چکے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے سن رہے ہوں دور سے. وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زرد چادریں پہن کر دمشقی منارے کے قریب شرقی, جو ڈماسکس کا شرقی منارہ ہے مسجد کا, اس کی طرف نازل ہوں گے. یہ اس لیے ٹھیک بات نہیں ہوگی عدنان بھائی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں تو زرد لباس پہننا ہی حرام ہے. تو جب لباس ہی پہننا حرام ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی تعویل ہوگی کہ یہ حقیقت میں زرد لباس نہیں پہنیں گے بلکہ اس سے مراد ہے بیماریاں دو, اوپر کی اور نیچے کی. یہ وہ کہہ رہے تھے. اب میں نے جب یہ بات سنی, میں آیا اور یہی میری انٹری کا ٹائم تھا, تو مجھے بھائی نے ریکویسٹ بھیجی, میں نے کہا یار دس از دا ٹائم, یہ تو ٹاپک بڑا مزے کا ہے. تو میں نے اس وقت یہ بات کی کہ اسلام میں تو زرد لباس حرام نہیں ہے, زعفرانی لباس حرام ہے. اب وہ مان نہیں رہے تھے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں عربی زبان میں دو ورڈ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے معصفر اور ایک ہوتا ہے صفرا, یہ دو الگ ہیں. معصفر حرام ہے, صفرا حلال ہے, مصفر حلال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عربی ورڈ ہے. تو یہ میں نے کہا, جس طرح میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ الخمر جو ہے وہ حرام ہے, النبیذ کو بھی بعض صورتوں کے اندر خمر سے تشبیہ دی جاتی ہے مگر وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بات کی. جیسے کہ وہ تو معاملہ ان کے ساتھ آپ کا سیٹل ہو گیا نا, وہ میرے ساتھ میں نے معاملہ نہیں ہے میرے لیے اتنا زیادہ. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, میرے آگے بڑھتے ہیں. میں کوئی فرق ڈالتا ہے, کوئی حرف ڈالتا ہے. چلیں اب آپ چلے میں نے تو اپنا پوچھ لیا, آپ کو پوچھنا کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ ایسی پوزیشن میں آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں, میں انشاءاللہ حاضر ہوں. میں بتا سکا تو ضرور بتاؤں گا, ورنہ میں بھی تحقیق کر کے کچھ بتا دوں گا آپ کو. جی کوئی سوال آپ کا ہو؟ اچھا, آپ پہلے تو ایک بات کلیئر کر دیں کہ جتنی بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آنے کے بارے میں یہ پیش گوئیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کو آپ 100% لٹرلی مانتے ہیں یا اس میں آپ کی کچھ باتوں کی تعبیر کرتے ہیں اور کچھ باتوں کی نہیں کرتے؟ یعنی عیسیٰ, چلے میں سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھنے لگا ہوں, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیکنڈ کمنگ ہے اس حوالے سے جتنی صحیح احادیث ہیں آپ ان کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے وہ بیان کی گئی ہے, ان پہ تعویل یہی پوچھ رہے ہیں نا؟ جی, میں ان کو ایسے ہی مانتا ہوں جیسے وہ بیان کی گئی ہیں, ایسے ہی. اچھا, اب ٹھیک ہے. اب اس کا جو ہے اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا, ہاں پلیز, تو آپ نے صرف یہ نہیں کہنا کہ بھائی
میں ایسے ہی مانتا ہوں، آپ نے اس کی حکمت بھی بتانی ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے، ٹھیک میں ہے؟ کوشش کر سکتا ہوں، میں کوشش کر سکتا ہوں. پر ہاں جی، اگر مثلا میں کہہ لیں وہ سور کو قتل کریں گے، مجھے پتا سوروں کو تھا قتل سلیب کریں توڑنا. گے، آئی نیو اٹ. سلیب توڑیں گے، تو اس میں آپ نے ایک تو بتانا ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے، ایک ورڈ ہے، اس میں پوری پکچر تو کلیئر نہیں ہوتی نا، ٹھیک. کچھ نہ کچھ وضاحت تو آگے لوگوں کے لیے بتانی پڑتی ہے کہ بھئی کون سی سلیپ ہے، کیسی ہے، کہاں ہے، اس میں حکمت کیا ہے اس بات کو لکھنے کی. کچھ ایسا عمل بار بار اس میں پنہا ایسی بات ہے کہ جو لوگوں کے لیے کافی بڑا نشان اپنے اندر رکھتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا خنزیر کو قتل کرنے کے حوالے سے آپ جاننا چاہ رہے ہیں اس کو میں کیسے سمجھتا ہوں اور اس کی حکمت کیا ہے، یہی نا؟ جی ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ جو احکامات میں یا اخبار کے اندر حکمت کا تعلق ہے وہ ذاتی اور سبجیکٹیو ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ پھر اگر ذاتی یا سبجیکٹ کا تعلق آ جائے گا تو پھر آپ دوسروں پہ بھی اعتراض نہیں کر سکیں نہیں، گے اوہو کہ فرق نہیں سمجھے. ذاتی اور سبجیکٹ کرنا آپ کے لیے قابل اعتراض ہے، نہیں، اور آپ کا ذاتی اور سبجیکٹ چیز کرنا مقابل اعتراض نہیں ہے. اب فرق سمجھے. اب رکے ذرا. کیا میں اس حکمت، یہ فرق سمجھنا آپ نے، بڑا باریک نقطہ ہے عدنان بھائی، جہاں سے آپ کو ٹھوکر لگ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یا مجھے آپ کے بقول لگ رہی ہے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں. کیا میں نے یہ کہا ہے کہ میں ایسی حکمت بیان کروں گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو خنزیر کو قتل کر رہے ہیں وہ بیسیکلی قتل نہیں کر رہے، اس کو زندہ کر رہے ہیں؟ نہیں. جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا آپ کسی چیز کو ایسے مانتے ہیں، تو میں مثال کے طور پہ یہ چلیں ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں. کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہوں؟ جی ہاں. اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ دو الگ سوال ہیں. حکمت کیا ہوگی؟ حکمت میں تلاشوں گا اس کے اندر سے، یہ فرق ہے. اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خنزیر کو قتل کریں گے، میں مانتا ہوں. جی ہاں میں مانتا ہوں. اب آپ کا اگلا سوال ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، تو وہ میں بتاؤں گا. اتنی سی بات ہے. اس میں تو تعویل، یعنی اس میں آپ کی اور میری پوزیشن سیم ہی نہیں ہوئی. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پر 5 نمازیں ہیں، آپ بھی مانتے ہیں فرض ہیں مسلمان کے اوپر، میں بھی مانتا ہوں 5 نمازیں. عدنان بھائی ایسا ہی ہے نا؟ مانتے ہیں نا آپ؟ جی جی جی. ہاں. مگر 5 ہی کیوں فرض ہیں؟ اس کی حکمت آپ کی اور ہوگی، میری اور ہوگی. یہ فرق ہے. اس لیے میں نے کہا جو لاجک ہوتی ہے، ریشنل ہوتا ہے کسی خبر یا کسی ٹیچنگ کے پیچھے یا کسی انسٹرکشن کے پیچھے، وہ سبجیکٹیو ہے. اور سبجیکٹیو سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس کی حکمت کچھ اور بیان کروں، علماء کچھ بیان کریں. وہ تعویل نہیں ہوتی. حکمت ہوتی ہے ایکسٹرا ایڈیشنل کمنٹری ایکسپلینیشن. کیا کوئی عالم دین یہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خنزیر کو قتل نہیں کریں گے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائی لکھا ہوا الفاظ ہیں، اور قباحت کیا ہے قتل کرنے میں. اگر کسی کافر کو جنگ کے میدان میں قتل کیا جا سکتا ہے، اگر کھانے کے لیے حلال جانور کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو خنزیر کو قتل کرنے میں چیخیں کس لیے ہیں؟ اچھا ایک چیز سمجھیں، جب کہ یہ ثابت کرنا ہو، اب یہ حکمت ہے میری. کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خنزیر کو قتل کریں گے؟ یس کریں گے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے پوری اس آبادی کو جو خنزیر کو بالکل اور بالجملہ حلال سمجھ بیٹھی ہوئی ہے، اس پر قدغن لگانا. حلال جانور کو تکبیر کے بغیر، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ببلکل ٹیچنگز میں بھی حلال مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے یار، جو نوہائڈ لا ہیں ان کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کوشر. ہاں کوشر اس کو بولا جاتا ہے. کوشر اسلامک ٹرم ہے حلال، اور جوئش ٹیکنیکل ٹرم جو بولی جاتی ہے، فقہی ٹرم جو بولی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں کوشر. تو ایک چیز سمجھنی ہے آپ نے، اگر کسی جانور کو کوشر کے اصولوں پر حلال کیا جا رہا ہے یا سلاٹر کیا جا رہا ہے، وہ حلال مانا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کو کھا سکتے ہیں. مگر اگر کسی جانور کو ہلاک کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کتے کو مارا جاتا ہے اگر وہ باولا ہو جائے یا نقصان پہنچائے، چوہے کو قتل کیا جاتا ہے اگر وہ نقصان پہنچائے، سانپ کو قتل کیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ جانور حرام ہے، کھاتے نہیں ہیں. اسی طریقے پر خنزیر کو قتل کرنے کا یہ سمبل ہوگا، قتل کیا جائے گا لٹرلی پریکٹیکلی، مگر کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لیول کے اوپر یہ ایک سمبل بن جائے گا. آج جب اے آئی کے بعد اور کیمرہ کی ٹیکنالوجی کے بعد میں دیکھتا ہوں، تو آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جب ہاتھ ملاتا ہے تو یہ سمبولک ہوتا ہے کہ جیسے 2 دیشوں نے ہاتھ ملا کر دوستی کر لی ہے، ان کا الائنس ہو گیا، ڈپلومیٹک الائنس ہوا ہے.
सिमिलरली कैमरे के सामने या विजुअल्स जब आएंगे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विजुअल्स जब आएंगे कि ईसा अलैहिस्सलातो सलाम ये खबर फैलेगी कि उन्होंने खंजीर को कत्ल कर दिया है, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हिकमत है जो हिकमत जानने वाले लोगों को समझ आएगी इंशाल्लाह। अगर कोई कमी रहेगी इसमें तो ज़रूर बताइएगा। कत्ल बहरहाल वो करेंगे। अब आपका असल सवाल ये होना चाहिए था कि क्या हर खंजीर को करेंगे, वो आपने किया नहीं, मैं वो तवक्को कर रहा था। हर सलीब को तोड़ेंगे या हर खंजीर को करेंगे, मैं वो चाह रहा था कि आप वो पूछें मुझसे। ये अल्फाज की तो पहली बात है, कोई मुनकिर ना तो जमाते हैं इंडिया में से ऐसी कोई बात करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात नहीं फरमाई, ना आपने कोई ऐसी बात की है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ उन ज़हरी अल्फाज में से कोई गुंजाइश, कौन किस तरह से क्या निकालता है वो आपकी अपनी अपनी हिकमत के मुताहत होता है। नहीं, आप क्या मानते हैं कि कत्ल करेंगे कि नहीं करेंगे? कत्ल जिसे कत्ल कहते हैं, हमारे लिए तो ज़ाहिर सी बात है ये बेईमानी सा अमल है। एग्जैक्टली। क्योंकि कि किसी जानवर को जिसका बज़ाहिर कोई ऐसी ये पहली बात तो ये अमल कोई भी शख्स कर सकता है, कोई ऐसी खुदाई इसमें ताकत और इस्तेदाद नहीं चाहिए कि जो निशान के तौर पर लोगों को पेश की जाए कि भाई ये एक शख्सियत आई है और उसने इतना कोई बड़ा काम कर दिया। कोई बड़ा काम तो है ही नहीं है कि जिसको निशान के तौर पर पेश किया कि अल्लाह ताला का भेजा हुआ कोई शख्स आया है। इसलिए कि आप खंजीर को पहले हराम समझते हैं। ये उनसे पूछे जो मसीही हैं, आपको इसलिए समझ नहीं आएगी प्यारे भाई। नहीं मोहतरम, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके हराम करा मसीही मिशनरियों से डिबेट करना कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं था जो मिर्जा साहब से पहले किसी ने किया ना हो। जी ठीक है, नहीं वो तो तमाम इस तरह से आप किताबें लिखना कोई ऐसा कारनामा नहीं जो कोई इंसान, आज भी इंसान किताबें लिख रहा है मसीहियों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। फर्क पड़ जाता है ना। एक होता है कि आम शख्स, आप भी मसीहियों से मुकाबला कर सकते हैं, आप भी हिंदुओं से मुकाबला कर सकते हैं। आम शख्स का खंजीर को कत्ल करना और ईसा अलैहिस्सलाम का खंजीर को कत्ल करना इस फर्क। ये दोस्तों मेरा पॉइंट है। थैंक यू अदनान भाई। आम शख्स, थैंक यू। ठीक है, लेकिन वो एक उसको निशान के तौर पर निशानी के तौर पर पेश करने की तो कोई हिकमत नहीं रह जाती ना। क्यों नहीं रह जाती? आपको क्या पता है मसीही कौन खंजीर खा रही है? अगर मुसलमान है वो तो वैसे ही वो हराम कह देंगे, ये चीज हराम है तो ईसाई मान लेंगे। वो तो ऐसी बात नहीं है कि वो उसके लिए ऐसे निशान के तौर पर उनको पेश किया जाए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ये काम करेंगे। ये कोई ऐसा पहली बात तो काम नहीं है कि जो हर शख्स की इस्तात से ताकत से बाहर हो। मुझे ये बताइएगा अदनान भाई, मुझे ये बताइएगा, आप तोहफा गिफ्ट अगर कोई आपको दे तो कबूल करते हैं आप? क्या मतलब है? अगर आपकी फैमिली, आपका कोई दोस्त, आपके अब्बू, आपके भाई कभी आपको गिफ्ट दिया होगा कभी बर्थडे पर, वाइफ हैं, बच्चे होंगे, मेरे भतीजे होंगे जो आपके बच्चे हैं, कभी उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है? नहीं, वो हम गिफ्टों की कहाँ से बात आ गई बीच में? मैं समझना चाह रहा हूँ, आपको गिफ्ट दिया, आपने कबूल किया होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, सदका कबूल किया कभी आपने? अदनान भाई, किसी ने आपको सदका दिया हो, ये मेरी तरफ सदका है, कबूल किया आपने? नहीं दिया किसी ने। आप? हाँ, नहीं, क्योंकि आपको लगता नहीं है ना। नहीं। और गिफ्ट आपको दिया होगा क्योंकि आप अच्छे फैमिली ओरिएंटेड बंदे हैं, तो आपको गिफ्ट दिया होगा। इसका मतलब है आपने, भाई मैं बताने लगा, इसका मतलब है आपने गिफ्ट कबूल किया है, सदका कबूल नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी कैसे थी हज़रत सुलेमान के लिए कि उन्होंने कहा था, उनको बताया गया था कि वो सदका नहीं लेगा, गिफ्ट लेगा। तो अगर ये हर आदमी कर सकता है कि कोई आदमी जो साहिब हैसियत है उसको सदका नहीं लगता और वो गिफ्ट कबूल नहीं करता, तो ये उनकी निशानी कैसे थी जिस पर हज़रत सुलेमान ईमान ले आए थे? इसका मतलब है कि ख़ास शख्स की निशानी। आप समझते हैं कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की होगी, वो आके खंजीर को पकड़ के कत्ल करेंगे, सब कहेंगे वाह ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। और भाई पूरा मजमुआ है, इट्स लाइक अ पजल। जिस तरह जिगसॉ पजल होती है ना, उसका एक पुर्जा भी गायब हो पूरी तस्वीर नहीं बनती। ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम के पूरा मुकदमा है जिस पर वो बैठेंगे। प्यारे भाई, काश समझे आप। नहीं, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इम्तियाजी हुक्म दिया गया ना, बाकी अंबिया को तो ये हुक्म नहीं दिया गया ना कि वो उन्होंने सदका कबूल नहीं करना, ऐसी बात नहीं है उनके लिए। इम्तियाजी कैसा हुआ? आप भी नहीं कर रहे, जैसे आपने कहा था ये तो दूसरा इंसान कर सकता है, तो आप नहीं कर रहे। मुझे कोई हुक्म तो नहीं दिया गया ना कि आपने कबूल नहीं करना। ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया है कि वो करेंगे अल्लाह की तरफ से, यही तो फर्क है। आपको हुक्म, लेकिन ये कोई ऐसी इम्तियाजी बात नहीं है कि जो दूसरा शख्स नहीं कर सकता या उस पे इम्तियाजी बात नहीं, खास आदमी। आपने खुद जवाब दे दिया मेरी तरफ से, खास आदमी। और सूअर को बस कत्ल करके एक सूअर को कत्ल करके दिखा देगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपने बताना हो कि इस इलाके के अंदर का पानी साफ है, मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एक इलाके में, लोग आप पर इतराज़ कर रहे हैं यहाँ का तो पीने का पानी नहीं है,
तो आप मुझे बताएं, आप एक ड्रम पानी का पिएंगे या एक गिलास या एक घूंट भी काफी होगा? हैं बोले? क्या 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 पूछ रहे, क्या कुछ बातों से, टॉपिक से रिलेटेड सवाल क्या करें, क्या बात करें? टॉपिक से रिलेटेड इसलिए कर रहा हूं कि किसी चीज को सिंबॉलिकली पेश करने के लिए एक चीज काफी होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मुझे बताएं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से सारे मक्का के बुत तोड़े थे? मदीना के, बताएं मुझे, अपने हाथों से तोड़े थे? नहीं, सिंबॉलिक होता है। अच्छा, फिर इन सारी पेशगोइयों में से कौन सी ऐसी पेशगोई है जो कि सिर्फ एक अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ शख्स ही कर सकता है? क्योंकि सलीब भी आम बंदा तोड़ सकता है, इम्तियाजी तो ऐसे लोगों को दिखाने के लिए सलीब भी तोड़ सकता है इंसान, सूअर को भी कत्ल कर सकता है। तो ऐसी कौन सी ऐसी खास बात है जो आम लोग देखे कि वाह जी वाह, ये तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ शख्स कर सकता था? तो सोचने की बात है, तो इस्तात नहीं है। सोचने की बात यह है कि अगर इतना सादा होता तो मिर्जा साहब ने किया क्यों नहीं? सोचिए ना जरा। किया तो है, किसने कहा नहीं किया? कहाँ, कौन सा खंजीर कत्ल किया? किया किधर है? बताएं मुझे, कौन सी तस्वीर, कोई दिखाएं, किताब दिखाएं जहां लिखा हो कि उन्होंने खंजीर कत्ल किया है। भाई वो तो ऐसा लाजानी काम तो नहीं करना था ना हमें। तो एक मिनट, ये तो हर आदमी कर सकता है। अच्छा, मिर्जा साहब ने मीनारा बनाया, मिर्जा साहब ने 2 चादरों को हकीकत में पेश किया, मिर्जा साहब ने करामत व सादकीन तज़किरत व शहादतैन के अंदर 20+ निशानियां बताई कि मेरी मुशाबत तामा कैसे है। अच्छा, खंजीर भी मौजूद थे, सलीब भी मौजूद थी। अगर इतना आम काम था तो मुझे बताएं मिर्जा साहब ने अमली तौर पर किया क्यों नहीं, अगर आपको इतना सादा लग रहा है? अच्छा, लिखा हुआ है कि वो हज करेगा, लिखा हुआ है कि वो मदीना में फौत होगा, दफन होगा, ठीक है जी, लिखा हुआ है कि वो सफ़र करेगा, लिखा हुआ है कि वो जनाब जजिया को जो है मौकूफ़ करेगा, यानी जंग बंदी होगी। किधर है अमली तौर पर? किधर है? कहीं भी नहीं हुआ। मिर्जा साहब ने तो एक जंग भी नहीं लड़ी, एक फैसला भी नहीं सुनाया कि भाई आज से जंग बंद हो गई है और आज के बाद दुनिया में कोई जंग नहीं होगी और लोगों ने उनके आगे सरेंडर किया हो। कुछ भी नहीं अमली तौर पर। मिर्जा साहब ने तो इन सारी बातों की असल जो हिकमत है, असल जो तबीर है वो बताई है और उसके मुताबिक उनका सारा अमल हुआ है। आप तो उसको उस पे सारी चीज को हकीकत पर हमल करके उसकी बात की हिकमत ही खत्म कर देते हैं कि भाई एक शख्स आएगा वो इस तरह के अमल करेगा जो कि हर दूसरा शख्स कर सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ऐसा कोई इम्तियाजी बात होनी चाहिए जो को उनको ऊपर से उतरते हुए ना शख्स देखे और वो कहे वाह जी वाह ये एक नबी है जिसमें खास बात है कि भाई मैं इसको नबी कबूल। ये फर्क तब पता चलता है कि वो कहा जाता है कि एलिफेंट इन द रूम, ठीक है ना, आप उससे आंखें चुरा रहे हैं कि इतनी बड़ी हकीकत आपके सामने है कि पूरे के पूरे, जैसे, या इसकी एक और मिसाल भी आप समझ सकते हैं कि जैसे 5 अंधे लोगों को आप हाथी को हाथ लगवाएं तो वो अपने अपने हिस्से को पकड़कर उसका तबसरा देंगे, मगर जिसकी आंखें खुली होंगी वो दूर से देख के बता देगा कि ये एलिफेंट है। अंधे आदमी को नहीं पता चलता। जब एक आदमी के पास देखने वाली आंखें हों तो वो ईसा अलैहिस्सलातो सलाम की सेकंड कमिंग के हवाले से, आपने मुझसे भी क्या पूछा थोड़ी देर पहले कि क्या आप तमाम रवायतों को ठीक समझते हैं जो हैं? मैंने क्यों आपसे बार कहा था, मैंने कहा क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? उसका मतलब पता है क्या? उसका मतलब ये है कि जब मैं तमाम अहादीस सहीहा मुतल्लिक ईसा अलैहिस्सलातो सलाम के नुज़ूल और आमद सानी के उनको सामने रखूंगा तो मुझे ये चीज़ फिट होती दिखाई देगी कि ये चीज़ें वो चीज़ों इस बंदे के अंदर पूरी हो रही हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ईसा यानी आज हुक्मरान किसी इलाके का इनॉग्रेशन के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो वो क्या पूरा बेसमेंट खोद के आते हैं या एक कई मारते हैं और मीडिया में खबर जाती है कि जी इनकी जो ओपनिंग सेरेमनी है या जो पहला यहाँ पर जो ब्रिक सेरेमनी है वो उस शख्स ने की। इससे पता चलता है कि ये जो सिंबॉलिक जेस्चर होते हैं या लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जेस्चर होते हैं, ये इसकी बुनियाद है। ईसा अलैहिस्सलातो सलाम मुसलमानों की इमामत में नमाज पढ़ के क्या तासुर देंगे? क्या अदनान साहब आप हर इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते? तो ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा क्या काम करेंगे कि जो किसी के पीछे नमाज पढ़ दी? इसमें क्या है? हर दूसरा आदमी किसी के पीछे नमाज पढ़ता है, 5 वक्त पढ़ता है। क्यों कहा गया कि वह इमामों को मिनकुम, तुम्हारा इमाम तुम में होगा और वो किसी के पीछे नमाज पढ़ेंगे? ये क्यों निशानी के तौर पर कहा? इससे पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम आके उम्मत मोहम्मदिया के पीछे नमाज पढ़ के मसीहियों को और अहले किताब को ये तासुर देंगे कि ये दीन सच था जो तुमने जिसको बिगाड़ दिया हुआ है। ये सिंबल है। इसी तरह खिंजीर को कत्ल करके वो ये सिंबॉलिक जेस्चर देंगे कि तुम जिस चीज को हलाल समझ के खा रहे थे ये हराम है, इसको बंद करो। सलीब जिसको तुमने समझा हुआ था कि मैं रेजरेक्ट हुआ हूं उसके ऊपर, ये खत्म करो।
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ جو اٹونمنٹ کے لیے آپ نے ریزریکشن کا ایک سہارا لیا ہوا اور آپ نے سمجھا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ آپ کے گناہوں کے لیے فوت ہو گئے ہیں، لہذا آپ کی سیلویشن ان میں ہے کہ آپ اس پر ایمان لے آؤ، یہ بات غلط ہے. صلیب کا توڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، صلیب پر چڑھائے نہیں گیا ان کو، یہ بات ہے. یہ چھوٹا جسچر ہے. یعنی صدیوں کی غلطی جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر کلیئر کی جائے گی. یہ بھائی پیارے بھائی بات ہے. عدنان بھائی پتہ نہیں کیوں نہیں بھائی سمجھ رہے میرے آپ. صدیوں کی غلطی کرنے کے لیے جب ایک نبی آ چکا ہوا ہے جو کہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، جو خاتم النبیین ہے، اس نے تمام اغلاط جو ہیں صاف کر دی ہوئی ہیں، ختم کر دی ہوئی ہیں. اب اس پہ تو لوگ ایمان لے کر نہیں آئے. آپ کہتے ہیں کہ ان کو ایمان اسپیشل ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی اور ایک ان میں سے کوئی پرانا نبی لا کے بھیجا جائے گا اور ان پہ پھر حجت قائم کی جائے گی. تو جو لوگ فوت ہو گئے ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ بھئی اللہ میاں تو جو اسپیشل پروٹوکول ہم سے بعد میں آنے والے کو دے رہا ہے اور ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان آپ نے بھیج دیا، ہمیں تو نہیں دکھایا آپ نے. ہم پہ بھی یہ حجت کام کر دیتا، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آ جاتے. یہ پروٹوکول ان کو صاف جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے مل جائے گا جا کے کہ بھئی یہ چیز ہمیں بھی دکھا دیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر سے بھیج دیتا اور وہ ہمیں ساری چیزیں بتا دیتا کہ بھئی یہ بھی چیز منع ہے، یہ بھی چیز منع ہے، تو ہم بھی ایمان لے کر آ جاتے. ایسے دیکھا دکھائی سے کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو اس کا تو ایمان زیرو حیثیت رکھتا ہے. ایسے تو کوئی زانی، شرابی، ہر قسم کا گندے کام کرنے والا بھی ایمان لے کے آ جائے گا اگر ایسی ظاہری باتیں پوری ہونے لگ پڑیں گی. اور یہ ویسے بھی حکمت کے برخلاف بات ہے کہ ایک پرانا نبی آئے گا اور وہ جو ان لوگوں، ان کے درمیان جو لوگ ہوں گے ان کی اصلاح کے لیے ہوگا، اور جو فوت ہو جائیں گے وہ بیچارے ویسے ہی بغیر اس کو دیکھ ہی مر جائیں گے اور ایمان بھی نہیں لے کر آئیں گے اور وہ جہنم میں پڑے ہوں گے اور وہ مفت کے شرابی زانی ایمان لا کر جنت میں بیٹھے ہوں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ویسے بھی مطلب کہ کوئی حیثیت نہیں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں منع کر دی ہیں اور وہ ابھی بھی نہیں مان رہے تو اب آ کے وہ کوئی شخصیت آئے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی باتیں دہرا دے گی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شریعت بتائی ہوئی ہے، اسی شریعت کو بتانا ہے نا انہوں کو. چاہے آپ کوئی عمل کر کے دکھاؤ چاہے زبانی بتا دو، نبی کی بات اور نبی کی بات ایک ہی ویلیو رکھتی ہے. زبردست زبردست، بہت شکریہ. اچھا دوستو، آپ نے دیکھنا ہے کہ عدنان بھائی یہاں غلطی کہاں کر رہے ہیں. یہ بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، غور سے سننا ہے غلطی کہاں ہو رہی ہے. یہ جو آخری جملہ اور سٹارٹنگ کیا نا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جماعت احمدیہ ہم سے بات کرتے کرتے ایک سٹیپ پیچھے چلی جاتی ہے. آپ کو یہ تاثر مل رہا ہوگا کہ جیسے عدنان صاحب عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ثانی کا انکار کر رہے ہیں. آپ کو یوں فیل ہو رہا ہوگا. پتہ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ مرزا صاحب کے بھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کہا ہے انہوں نے ان للہ و ان. بھائی میں خاموش ہوں رہا، میری بات سنیں. ایک منٹ عدنان بھائی خاموش رہا. بھائی ایک منٹ میں بتاتا ہوں نا، رکے، یہ میں سمجھاتا ہوں، رکے تو صحیح. عدنان بھائی آپ کو پتا میں خاموش کیوں تھا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا مد مقابل غلطی کر رہا ہو نا اس کو کرنے دینی چاہیے، اس لیے خاموش تھا. تو رکے، آپ میوٹ کریں. اب میں خاموش رہا ہوں نا پلیز. اچھا پتہ کیا کہتے ہیں اگر آ کے انہوں نے بھی وہی باتیں بتانی ہے رسول اللہ نے بتائی، ان کے آنے کا فائدہ کیا؟ یہ بات تو مرزا صاحب پہ لگتی ہے. اس طرح آپ نے یہ کہا کہ مرزا صاحب کے آنے کا فائدہ کوئی نہیں. افسوس. خیر، ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے. عدنان بھائی ایک پیارے آدمی ہیں، سننا ہے. یہاں دو نقطے ہیں بڑے اہم جن کو آپ نے سمجھنا ہے. عدنان صاحب نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں اور اختتام میں ایک بلنڈر کیا. یہ بحث میری اس شخص سے تو بن سکتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا قائل نہ ہو. ہاں، مثال کے طور پر جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، یا سر سید احمدی صاحب کے ماننے والے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کا انکار کرنے والے لوگ. ان کے ساتھ تو یہ میں بحث اور مباحثہ کر سکتا ہوں کہ ان احادیث متواترہ کا اور احادیث صحیحہ کا کیا کرنا ہے. عدنان صاحب کا معاملہ میرے ساتھ یہ نہیں ہے. لہذا عدنان صاحب مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے آنے کا فائدہ کیا ہے، وہ پچھلے سے کیوں آئیں گے، وہ کیوں آ گئے، اور وہ آ کے کیا دوبارہ باتیں بتائیں گے. بھائی یہی عقیدہ تو آپ کا مرزا صاحب کے متعلق ہے. یہی عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ جس کا تعلق مرزا صاحب سے ہے. کہ آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ مرزا صاحب آ کر وہی شریعت کو دوبارہ نافذ کریں گے جو رسول اللہ نے کی؟ کیا آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ بروز محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ بعثت ثانی ہوں گے؟ کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہی رحمت للعالمین اور وہی ختم النبوۃ اور خاتم النبیین ہوں گے؟ کیا آپ کا عقیدہ وہ نہیں ہے کہ انہیں پر وہی قرآن دوبارہ نازل ہوگا؟ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ حدیث وہی صحیح ہوگی جو وہ بتائیں گے؟ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن وہی حقیقی ہوگا جو وہ بتائیں گے؟ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اسی طرح حکم اور عدل ہوں گے جیسے رسول اللہ ہوں گے؟ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اب جو جماعت میں آئے گا وہ مرزا صاحب کی اطاعت سے آئے گا؟ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ نجات مرزا صاحب کے اندر ہے جیسے رسول اللہ کے اندر تھی؟ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جو مرزا صاحب بیان کریں گے؟ یہ ہے بات، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین آگے آنا ہے تو پھر مرزا صاحب کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جو ضرورت آپ اس میں پیش کرتے ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے حوالے سے. مگر
यहाँ 2 नुक्ते समझना ज़रूरी हैं। मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद इस हकीकत को बरूज़ मोहम्मद की तफसील में बयान किया है। मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि अल्लाह की हिकमत का मुतालबा ये होता है कि जो कौम बिगड़ती है उसी नबी का आना बनता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी मिर्ज़ा साहब ये बयान करते हैं कि चूँकि मसीही कौम बिगड़ी, उनकी रूहानियत ने इज़्तराब पैदा किया, बेचैनी पैदा की और मुतालबा किया अल्लाह मुझे भेज, ये बयान किया। इसीलिए मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि क्यों मुझे ईसा इब्न मरियम बनाया गया ना, वो ये कहते हैं उसके पीछे वजह ये है, वो ये कहते हैं क्योंकि उनकी कौम बिगड़ी है। इससे पता चला कि मिर्ज़ा साहब के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम का ही आना बनता था। अब इख्तलाफ पता है क्या है? इख्तलाफ ये है कि आप कहते हैं कि वो हकीकी माना में नहीं आएंगे, हम कहते हैं कि उन्हीं का आना इसलिए बनता है क्योंकि वो हकीकी माना में आएंगे। मिसाल के तौर पर एक आदमी, एक शख्स है, वो अपनी फैमिली की बकियाजात लेने के लिए किसी जगह पर जाता है और लिखा हुआ है कि कौन शख्स आएगा जिसको ये अमानत दी जाएगी। अब दूसरा शख्स जाकर कहता है वो नहीं आया, मैं उनकी जगह पर आ गया हूँ, आप मुझे दे दें। तो कहा जाएगा कि शर्त ये रखी गई थी कि जो शख्स आएगा उसको ये अमानत दी जाएगी, लिहाजा उसी को दी जाएगी। यह आपको समझना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या मसीही कौम मिर्ज़ा साहब का इंतज़ार कर रही है या ईसा अलैहिस्सलाम का? वो तो ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रही है। वो तो उस शख्स का इंतज़ार कर रही है जो बनी इसराइल में आया था। वो तो उस शख्स का इंतज़ार कर रही है जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वो तो उस शख्स का इंतज़ार कर रही है जिनके मुतल्लिक तफासील मौजूद हैं यरूशलेम की, जिनके मुतल्लिक वाक़यात मौजूद हैं यहूदियों के साथ, वो तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब मिर्ज़ा साहब अगर आएंगे तो वो तो फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब वो मसीहियों को जाके कहेंगे मैं उनकी जगह पर आया हूँ, वो कहेंगे आपका लेना आपकी तो हुज्जत ही नहीं बनती हमारे साथ, क्योंकि ना आप हमारी कौम के, ना आप हमारे साथ खड़े, ना कोई लेना देना। तो यानी यही सवाल मैं अगर टेबल टर्न करूं तो मिर्ज़ा साहब को मसीह जमात पूछेगी। वेर अब हमारी तरफ आ जाए, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना इज़ अ बिग थिंग, कि हम ईसा अलैहिस्सलाम पर पहले ही ईमान ला चुके हुए हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, ना मसीहियों के लिए, ना यहूदियों के लिए और ना हमारे लिए कोई चैलेंज इसलिए नहीं होगा कि यहूदियों पर हुज्जत बहसियत बनी इसराइल की हो जाएगी और हम पर हुज्जत पहले से ही है क्योंकि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतल्लिक कहा हुआ है। वहीराज अगर मिर्ज़ा साहब आएंगे तो हमारे लिए भी चैलेंज, यहूदियों के लिए भी चैलेंज, मसीहियों के लिए भी चैलेंज, क्योंकि हमारे यहाँ किसी तरह इस तरह का जिक्र ही नहीं मिलता कि मिर्ज़ा साहब आएंगे। ये वो चैलेंजेस हैं, काश आप उनकी तरफ तवज्जो करते। मैंने आपसे फिर सवाल करना है कि अगर ये आम चीज़ होती, जो आप असल में सवाल आपने मुझसे किया हुआ है खंजीर का कत्ल करने का, तो मैं आपको बता दिया जो अल्फाज मिलते हैं वो मिलते हैं फ़यक्सिर सलीबा व यक्तुल खंजीर। वाहिद का सीगा है, फ़ाइल के अतबार से भी यक्तुल, कतला यक्तुल, इसके अंदर वाहिद गायब मुज़क्कर का सीगा मौजूद है, मुज़क्कर वाहिद का, जो कि ज़मीर लौटती है ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ। अल खंजीर भी वाहिद है, ठीक है। अच्छा, कमाल बात यह है कि अल खंजीर कहा गया है, खंजीरा नहीं कहा गया, यक्तुल खंजीरा, अल खंजीर कहा गया है, जिससे पता चलता है कि अगर इसको जिन्स के तौर पर लिया जाए तो किसी एक पर भी, यानी अलिफ लाम जिन्स का जो होता है वो किसी एक पर भी सादिक आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये साबित करना है कि इंसान पर मौत आती है तो कोई एक इंसान भी आपके सामने मरेगा तो आप ये कायदा निकाल सकते हैं कि इंसान पर मौत आती है। सिमिलरली अगर खंजीर को हराम साबित करना है तो आप एक खंजीर को कत्ल करो, सबको मैसेज चला जाएगा कि खंजीर हराम है क्योंकि इसको कत्ल किया जाता है, खाया नहीं जाता। इसी तरीके से फ़यक्सिर सलीबा में भी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, वाहिद का यक्सर फ़ाइल का, और असलीब भी वाहिद के तौर पर जिसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिससे पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर एक भी सलीब तोड़ेंगे उससे ये मैसेज चला जाएगा कि सलीब के तमाम वाक़यात जो मंसूब उनकी तरफ किए गए बिल्कुल गलत हैं, जिससे हर 2 कौमों को जवाब चला जाएगा। यहूदियों को सलीब तोड़ने से यह जवाब जाएगा कि तुम कहते थे इस पर कत्ल किया, ये तुम्हारी सलीब पड़ी हुई है, देखो मैं सामने आ चुका हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं हूँ वो शख्स, मैं हूँ वो शख्स जिसने सलीब तोड़ दी है। अगर तुमने मुझे सलीब पे कत्ल किया होता तो मैं कहाँ हूँ, फिर मैं कहाँ से आया हूँ। और खंजीर को इसलिए कत्ल करेंगे कि मसीही कौम को ये बताएं कि देखो ये चीज़ तुम पर हराम थी, तुमने इस चीज़ को शुरू किया। और मज़े की बात यह है कि बिब्लिकल हवाला जात, खैर मैं बहुत लंबी बात कर मैं कहीं ये ना हो कि आपको बोर कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी है। अदनान भाई के ऊपर अब डिमांड है अदनान भाई से मुझे कि वो पेश करें कि यहाँ से सारे खंजीरों का कहाँ से निकल रहा है। हिकमत मैंने बयान कर दी, उन्होंने मुझसे पूछा था, मैं हकीकी मानो मैं मानता हूँ। यहाँ लिखा है खंजीर को कत्ल करेंगे, मैं मानता हूँ कत्ल करेंगे। यहाँ लिखा है वो सलीब को तोड़ेंगे, मैं मानता हूँ सलीब को तोड़ेंगे। हिकमत मैंने बयान कर दी। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। अदनान भाई प्लीज़ ओवर टू यू। आगे बात बढ़ती है तो बढ़ाते हैं। बहरहाल जो मैंने आपको जर्द रंग वाला कहा हुआ है प्लीज़ उस पर भी तहकीक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी। आगे
नहीं, मैं मुख्तसर बात करके मैं भी इजाज़त चाहूँगा। भी राणा साहब भी आए, ताहिर साहब भी आए हैं, और मज़ीद बात वही आगे करेंगे। बल आपने जो अपनी बातों में कही ना कि चैलेंज नहीं होगा उनके आने से, ना मुसलमान पहले ही उन्हें मानते हैं, और जो आएंगे ईसाई वो उनके लिए भी वो वही पुराने वाले होंगे, तो उनके लिए भी कोई चैलेंज नहीं होगा। तो यही मेरे ख्याल में बहुत बड़ी दलील है कि आपकी जो कमज़ोरी है आपके कायद में सबसे सादिक आती है, क्योंकि जब भी नबी आए हैं वो इम्तिहान तो होता है। तमाम जो उस वक़्त के लोग होते हैं उनके लिए बहुत उसमें इम्तिहान होता है, गैब की बातें वो बताते हैं, और तकलीफ़ें और सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं, और उसमें से सिर्फ जो सही फितरत लोग हैं वो उन पर ईमान लेकर आते हैं, और अक्सरियत उन पर ईमान नहीं लेकर आती। आपकी जो चैलेंज की अदम मौजूदगी है, पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, उसका सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। तो अभी जो लोग मरी जा रहे हैं शिरक में मरते मरते, और सुअर खाते खाते, शराब सवाल पीते रिपीट कर पीते, दीजिएगा, जिसका जवाब नहीं दिया वो सवाल अभी जो लोग मर रहे हैं, जो हजरत अच्छा, ईसा ये नया अलैहिस्सलाम से सवाल, पहले, ठीक है जी जी। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मरते जा रहे हैं, उनको ये सहूलत क्यों नहीं मुयस्सर, जो कि उस वक़्त के लोगों को, उस वक़्त के ईसाइयों को होगी, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद से ऊपर आते हुए नजर आएंगे उनको, और वो सब चीज़ें उनके वही पुराने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आके बातें बताएंगे, तो वो तो आराम से ही मान ले आएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब लोगों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं होगी, तो अल्लाह के हाथ बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ उनको मिल जाएगा कि जाके सीधा जाके अल्लाह मियाँ को ये बताएंगे कि जो बाद चढ़ाने वाले सी सानू उन्होंने तो एड्डे वड्डा बेनीफिट बोनस मिलिया सी, वो सानू क्यों नहीं मिलिया, सानू भी बोनस दे दिंदा ते असीं भी मान ले आंदे, नबी पाक ते भी मान ले आंदे, मुसलमान भी हो जाते, तो सारा कुछ सेटल हमारा ठीक हो जाता। और बाकी आपके जो अकीदा है ना, आपके अकीदे में आप कहते हैं चैलेंज किसी किस्म का नहीं होगा, आराम से लोग मान ले आएंगे, तो ये चीज़ कभी नहीं होती। ये तो हिकमत अल्लाह ताला की जो सुन्नत है, अम्बिया को आने वाले जितने भी अम्बिया, सबसे बड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, और इतने तकालीफ और जो महदूद लोग थे, और जो बड़े बड़े हुक्मरान थे उनके खिलाफ थे, और जो कमज़ोर गरीब लोग थे वो अमूमन जो सही फितरत लोग थे वो ईमान लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें इतने बड़े अम्बिया के बाद आने के बाद हुई, और आप कहते हैं कि जो उस वक्त जो कोई मसले ही नहीं होंगे, ईसाई भी दस्ती मान ले आएंगे, मुसलमान तो पहले ही मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। बाकी आप बात करें, मैं नीचे बैठ के आपको सुनूंगा। ठीक है, गलती लगी है, दो तीन चीज़ों में मैं बता देता हूँ। ये जो आखिरी है पहले उसको डील करता हूँ। गलती लगी इस अदनान भाई, आपको ये गलती लगी है कि मैंने ये कहा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं होगी, किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं होगी कुफार की तरफ से। ये बात तो मैंने की नहीं, आपको गलती लगी है। मैंने ये कहा कि मिसाल के तौर पर एक आइडियोलॉजी चैलेंज होती है रैशनल और लॉजिक के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि 2 + 2 = 4 है, किसी माई के लाल में दम ही नहीं है कि जो 2 + 2 = 4 को चैलेंज कर सके, तो अभी 5 नीचे लोग आ जाएंगे मुझे नीचा दिखाने के लिए मैथमेटिकली। इसे कहते हैं फड्डेबाजी, पंगेबाजी। मैंने जो कहा था ना कि चैलेंज नहीं कर, मेरे जुमले से गौर से सुनिएगा, चैलेंज नहीं कर सकेंगे या नहीं कर सकते, ये फर्क है। मैंने कहा था मसीहियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर हुज्जत तमाम हो जाएगी, वो चैलेंज ही नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि एक ऐसा शख्स आया है जो तीनों से लिंक है। मिर्जा साहब तीनों से लिंक नहीं है, वो तीनों से लिंक है। नंबर 1 यहूदियों मसीहियों से, बनी इसराइल के होने की वजह से लिंक है। हमसे बहसियत नबी लिंक है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब से यहूदी और नसारा लिंक कैसे हैं मुझे बताएं। ना उनका बनी इसराइल से ताल्लुक़ है, ना वो उनकी तरफ भेजे गए हैं, ना उनका कोई लेना देना उनसे। चलो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह लो कि मुसलमानों से निकले हैं, मुसलमान पैदा हुए थे या मुसलमान घराने में पैदा हुए, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कहा जा सकता है। तो हम पर हुज्जत ज़्यादा ज़्यादा यही वजह है कि मिर्ज़ा साहब ने फिर ख़ुद को हिंदुओं के साथ भी लिंक किया, दूसरों के साथ भी लिंक किया। खैर ये अलग हो जाएगा। असल सवाल जो आपका रह ना जाए कहीं, वो ये है सहूलत उनको पहलों को ये क्यों सहूलत नहीं मिली। मैंने आपकी इस बात का जवाब ये दिया था कि आपने इब्तिदा में और आखिर में गलती की। आप ये सवाल तब रख पाएंगे जब आप ये मानते हों कि ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार नहीं आएंगे, जिनका तो ये अकीदा है ना। मिसाल कई हैं, जवेद गांधी साहब हैं, ठीक है, और कई लोग हैं जिनका मानना यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नहीं आएंगे, ये उनका अकीदा है। आप भी ये मानते हैं कि सेकंड कमिंग का जिक्र है, हम भी ये मानते हैं सेकंड कमिंग का जिक्र है। जो ये कहते हैं कि ये हदीसें ही ठीक नहीं हैं, इस चीज़ के मुनकर हैं, उनके साथ मैं ये बहस कर सकता हूं कि पहलों को ये सहूलत क्यों ना मिली, ये दोबारा आ जाएंगे तो वो अगर आना होता तो ये इतने लंबे, ये सवालात अकली वहां पर उठते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अदनान भाई जो सवाल आप मुझ पे उठा रहे हैं मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है, एतराज़ कीजिएगा ज़रा देखभाल के। ये 1300 सालों के लोगों का क्या कसूर था कि वो इस अकीदे पर मर गए कि ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा हैं और वो ईसा इब्न मरियम है और बनी इसराइल से आएंगे, और आपके बकौल वो शिरकिया अकीदा है।
भाई 13 सदियों के लोग खत्म नबूवत के कायल हुए, 13 सदियों के बड़े बड़े मुजद्दिदीन हयात ईसा के कायल हुए, 13 सदियों के मुजद्दिदीन उलमा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन आपके बकौल शिरकी अकीदे में गए। हत्ता कि इस कदर खतरनाक अकीदा आपके बकौल ये है कि खुद मिर्जा साहब भी 50+ ईयर तक इन्हीं अकीदों में जाने वाले थे, वो तो बच गए। आपके बकौल बच गए वो तो, कि बारिश की तरह वही हो गई, वरना गए थे वो कहते रहे कि जो खत्म नबूवत का मुनकर है मैं उसको कद्दाब दज्जाल मलऊन दारा इस्लाम से खारिज समझता हूँ। कहते हैं मैं तो उस शख्स को नबूवत का जो मुद्दई दावा करता है मैं उसको लानती समझता हूँ। अच्छा, फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा मेरा तो वही अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में दोबारा नाजिल होंगे, सियासत मुल्की और इज्तिमाई सियासत के लिए दोबारा आएंगे, दोबारा नाजिल होंगे सियासत मुल्की के लिए। अब आप एक मिनट गौर करें अदनान भाई, जो एतराज आप मुझ पे कर रहे हो, अगर आप मुनकर होते तो फिर आपका एतराज बनता था। आपका तो मेरे पे ये एतराज करना ऐसे है कि जमाते अहमदिया पर बम्बार्टमेंट कर देना, खुदकश हमला। उन 13 सदियों के लोगों का क्या कसूर था कि वो शिरक के अंदर मर गए आपके बकौल? उन 13 सदियों के लोगों का क्या कसूर था वो हयात वफात मसीह का मसला ही नहीं समझ पाए? उन 13 सदियों के लोगों का क्या कसूर था जो खत्म नबूवत के अकीदे पे मर गए? नाउज़ुबिल्लाह, आपके बकौल। तो जो जवाब आपका है ना वही हमारा। अल्लाह के फैसलों में जब हम पूछते हैं इनसे कि नबूवत जारी है, कहते हैं जी, तो मैंने कहा आया क्यों नहीं जी मिर्जा साहब के बाद, क्या हालात और वाक़यात नहीं है? कहते हैं जी अल्लाह की मर्जी। तो यहां भी हम यही कहेंगे अल्लाह की मर्जी। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं, दान भाई ने चुके बात कर ली, प्लीज देखें अगर कोई भाई हैं अहमदी हज़रात हैं तो मैं हाजिर हूँ, वरना मुसलमान दोस्त भी माशाल्लाह अहबाब आ चुके हुए हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अदनान भाई, जज़ाकल्लाह। को बात बुरी लगी हो माजरत चाहता हूँ, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। माशाल्लाह आमिर भाई, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आमिर भाई, ज़रा मेरा आपसे एक सादा सा सवाल है। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं, ये यहूदियों के लिए मसीह बनाकर भेजे गए थे, इसी तरह है ना? और उन्होंने इनकार किया उनके मसीह होने का। क्योंकि उनके जो मौलवी थे, राब थे, वो उन्होंने उनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई कि नहीं जनाब, ये इसके अंदर मसीह की निशानियां नहीं हैं। और उन्होंने अब ख्याल किया हुआ है कि हमारे बड़ों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया था। आज तक यहूदी यही मानते हैं आमिर भाई? आज तक यहूदी यही मानते हैं आमिर भाई? अच्छा, जब हज़रत ईसा इब्ने मरियम सारी दुनिया के सामने जन्नती पोशाक में, जिसका कि मिर्ज़ा साहब ने पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे उसको तो छोड़ दें, लेकिन हज़रत ईसा इब्ने मरियम हम सब का तो है ना यकीन, अल्लाह के नबी ने बताया कि वो जन्नती पोशाक में नाजिल होंगे। जब जन्नती पोशाक में 2 फरिश्तों के साथ नाजिल हो रहे होंगे, दुनिया देख रही होगी, यहूद के पास कोई जुज़ रह जाएगा कि इनकार करें? अब पहले तो चलो उनके बड़ों ने तो इनकार कर दिया था, अभी जो यहूद चल रहे हैं ये तो उनको मानते हैं कि हमारे बड़ों ने कत्ल कर दिया था। कुरान कहता है वमा कतलूहु वमा सलबूहु, बल्कि अल्लाह ने उनका अपनी तरफ रफ़ा कर लिया था। जब वो नुज़ूल फरमाएंगे, कुरान की स्टेटमेंट सच्ची साबित हो जाएगी। सूरह निसा 157 से लेके 158 तक आमिर भाई, मजीद बरा ये जो ईसाई हैं, ये तो ऑलरेडी हज़रत ईसा को मानते तो हैं, लेकिन गलत मानते हैं। अल्लाह का बेटा मानते हैं और पता नहीं खुदा मानते हैं, पता नहीं क्या क्या मानते हैं। और मानते क्यों हैं? क्योंकि पलूस ने इनको वो पट्टी पढ़ाई है, पलूस इनको बता के गया है। हज़रत ईसा इब्ने मरियम जब नज़ूल फरमाएंगे और आके अपने जो उनके सो कॉल्ड मानने वाले हैं उनको बताएंगे कि भाई मैं तो किसी का कुफारा शुफारा नहीं दे सकता, हर जान अपने अजाब का, अपने अमाल का खुद ही हिसाब जवाब देगी क़यामत वाले दिन, कोई किसी का इस तरह कुफारा शुफारा नहीं ले जा सकता। और मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तो उसका बेटा हुई नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं तुम्हें कहा था कि मेरी इबादत करो, मैंने तो यही कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो कि तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। तो तुमने क्यों पलूस की बात मान के मुझे मान लिया? अब वो लोग जो कि वाकई हज़रत ईसा इब्ने मरियम को अपना सेवियर मानते होंगे, जब उनको हज़रत ईसा की ज़बान से ये इकरार मिलेगा कि भाई पलूस ने इनको गलत पट्टी पर चढ़ाया है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, उनके पास कोई उज़र होगा कि वो हज़रत ईसा की बात का इनकार करें? आमिर भाई, ना जी ना, मुसलमान तो ऑलरेडी उनको मानते हैं, सवाए जिद के। कौन सी रह गया जिसने हज़रत ईसा को नहीं मानना? ये मुझे बता दें आमिर भाई, जज़ाकल्लाह। वो जो परेशानी मुश्किल पता नहीं क्या क्या वो इमरान भाई कर रहे हैं, अल्लाह चाहते हैं। जी इंशाल्लाह। डार भाई मैं आपकी बात करके इंशाल्लाह फिर मैं चाहूँगा कि
اچھا یہ شور آ رہا ہے کسی مائک سے, میرے ہی آ رہا ہے. ہیلو, اچھا خیر, تو یہ کسی مائک سے شور آ رہا ہے. سر آپ کی طرف سے ہی آ رہا ہے. اچھا میری طرف سے ہی, چلیں میں بڑی تیزی سے بات کر کے, مجھے ہی واپس ہی شور آ رہا ہے. خیر ڈار بھائی, دیکھیں یہ بات کہنا کہ سچوں کی مخالفت نہیں ہوتی یا انبیاء کے مخالفین نہیں ہوتے یا جو حق ہوتا ہے اس کو ریزسٹ نہیں کیا جاتا کفار کی طرف سے, ہم یہ بات کب کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اتمام الحجہ ہے یا جسے کہتے ہیں کہ بدیہی چیز, ایبسولوٹ ریالٹی, وہ چیز عقل والوں پر کام کر جاتی ہے. جو شیاطین کے مس سے اور دجالیت کے کفر میں لتھڑے ہوئے لوگ ہوں گے وہ سچوں کو کبھی نہیں مانیں گے. یہی تو حقیقت ہے, ہمارا ماننا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ثانی میں بھی جو مخالفین ہوں گے وہ ضد پر اڑے ہوئے ہوں گے. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور مرزا صاحب کا یہ بنیادی پرنسپل ہے, مرزا صاحب نے یہ بیان کیا, میرے پاس اس پر درجنوں حوالہ جات ہیں بروز کے کانٹیکسٹ میں. مرزا صاحب نے عقلی اور منطقی دلائل دیے ہیں کہ کیوں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی نصوص میں اور لٹریچر میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے آنا ہے, ان کا نام کیوں آیا ہے. مرزا صاحب نے اس پر درجنوں دلائل دیے ہیں. ان میں سے ایک بڑی وضاحت یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پہ طاہر بھائی آئے ہیں, طاہر بھائی کا مثال کے طور پہ کسی احمدی سے مجھے گلا ہے یا کسی احمدی سے میرا کو پھٹا ہے جس کا میں مسئلہ حل کروانا چاہتا ہوں, تو میں عبد البڑائے صاحب کو نہیں کہوں گا, میں شاہد شوٹر صاحب کو, خلیفہ بھائی کو, ڈار بھائی کو, زاہد اسکانی بھائی کو نہیں کہوں گا. میں طاہر صاحب سے رجوع کروں گا, میں رانا صاحب سے رجوع کروں گا, کیونکہ یہ احمدیہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طریقے پر مسیحیوں کی, یہودیوں کی اصلاح کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اس معاملے میں بڑے کٹر اور سخت پائے جاتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے بڑی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اس کی بنیاد یہ تھی. تو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس کی قوم بگڑتی ہے اس نبی کی روحانیت اضطراب میں آتی ہے اور پناہ مانگتی ہے, طلب مانگتی ہے کہ وہ آئیں, اور یہی ہوا. خیر بہرحال کافی باتیں ہو گئیں. وڈائٹ صاحب میں اجازت لوں گا. ایک منٹ ابھی نہیں یار میں نکلنے لگا تھا, کافی دیری ہو گئی یار. جی جی 2 منٹ صرف. جی 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 ایک پہلو اس میں اور بھی آپ نوٹ کر لینا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو ٹائم فریم ہے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر, تو وہ اکیلے نہیں ہیں, ان سے پہلے مسیح دجال آیا ہوا ہے جس نے خود کو مسیح قرار دے دیا ہے. لوگ اس کو ماننا شروع ہو گئے ہیں. اس نے نہ صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے, اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی دا سیم ریپلیکیشن جو کہ بائبل کے اندر آج عیسائی مانتے ہیں کہ وہ آیا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ میں جو ہوں وہ عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں, میں ہی تمہارا خدا ہوں, میں ہی تمہارے لیے ساری چیزیں پیش کروں گا, اور میرے سے ہی تمہاری سالویشن ہے, میں تمہیں جنت بھی دے رہا ہوں, میں تمہیں دوزخ بھی دے رہا ہوں. یہ سارے ہمیں حوالے جات ملتے ہیں. اچھا میں اتنے بڑے دجل کو کاٹنے کے لیے اصل کو اتارنا سامنے ضروری ہے, اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہونا. یہ بھی ایک پہلو ہے. بالکل بیبلیکل, ویسے تو بیبلیکل ٹرمز کے اوپر یا بیبلیکل ٹیچنگز کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ٹیچنگز موجود ہیں کہ کہا گیا کہ بتھیرے تیرے نام پر آتے ہیں, بتھیرے تیرے نام پر آئیں گے, مگر ظاہری بات ہے کہ وہی قائم رہے گا جس کے ساتھ ایمان ہوگا. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات ہوں گے مسیحائی کا دعویٰ کرنے والے. یہاں ایک نقطہ رکھنا چاہ رہا ہوں جو میں کہیں مس نہ کر جاؤں. عدنان بھائی کی بات, عدنان بھائی نے کہا کہ یہ سہولت پچھلے لوگوں کو کیوں نہیں ہوگی, وہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ یہ سوال نعوذ باللہ پھر ہر چیز کے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے. مگر یہاں پر ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے, وہ یہ کہ ہم نے لوگوں کو آنکھوں دیکھ کر بھی کفر کرتے دیکھا ہے. تو یہ کوئی ایج نہیں ہے, کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور کوئی انسان ایمان بالغیب لا رہا ہو, جس کو عمومی طور پر ایمان بالغیب کہتے ہیں. میں بائی دا وے اس کی ڈیفینیشن اور کرتا ہوں مگر اس کو سادہ الفاظ میں سمجھے. مثال کے طور پر اے آئی کا زمانہ ہے, آج مجھے آپ اپنی ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں, میں سمجھ رہا تھا کہ جب جب کیمرہ ترقی کر رہا ہے, جیسے جیسے جو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, ویسے ویسے چیزوں کے اندر پختگی آ رہی ہے, صداقت آ رہی ہے, اور اس کے اندر جو ہے اسٹیبلٹی اور سرٹنٹی آ رہی ہے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ جب سے یہ ٹیکنالوجی نے ڈیولپمنٹ کیا ہے, یہ ریسنٹلی تقریباً کووڈ کے بعد, آپ مجھے بتائیں کوئی ویڈیو آپ دیکھو, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے چیزوں کا, آپ کو یقین ہی نہیں آتا. کتنی ویڈیوز ایسی ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہو تو یہ سمجھ کے یہ صحیح ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے نیچے انہوں نے اب ذمہ داری لگا دی ہے, اس کو ریگولیٹ کیا ہے کہ بھائی بتاؤ یہ اے آئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے کیمرے سے ریکارڈ کرتے ہو. سی سی ٹی وی کی فوٹیج یار اے آئی ہو رہی ہے, سی سی ٹی وی کی فوٹیج, خدا دی قسم ہے. آپ مجھے بتاؤ
کہ حقیقی سے کہتے ہیں کہ یہ ایج آف ڈسپشن ہوگی قرب قیامت کے اندر، اس قدر دجل پھیل جائے گا، اس قدر فراڈ آ جائے گا کہ آپ کو یقین ہی نہیں رہے گا کون سی چیز حق ہے اور کون سی باطل ہے، آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اختتامی طور پر میں یہ چیز کہوں کہ لہٰذا یہ کہنا کہ کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یا کوئی اس زمانے کے اندر موجود ہوگا تو بھئی یہ ایج ہر بندے کو حاصل ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اس میں کئی دفعہ آزمائش بھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگوں نے معجزات دیکھے تھے، آپ کے نشان دیکھے تھے، آپ کی تعلیمات دیکھی تھیں، مگر آپ پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کسی کو کوئی زمانہ ملا ہے تو وہ فائدہ مند ہے، کسی کو کوئی زمانہ نہیں ملا تو اس کا کوئی نقصان ہو گیا، ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، ایمان کا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہاں اس زمانے میں بھی جو ایمان لے کے آئیں گے وہ زیادہ بہتر ہوں گے، اور جو اس زمانے میں ایمان نہیں لے گا وہ بہتر نہیں ہوں گے۔ بہرحال غلطی کوتاہی معاف بھائی۔ عامر صاحب، عامر جی بھائی میرا ایک سوال تھا، تو انٹرٹین کر کے جائے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا۔ یار جی جی بولے رہی بھائی۔ جی جزاک اللہ وحسن الجزا۔ اچھا دیکھیں مجھے میں رہی بھائی ایک معذرت چاہتا ہوں، میں جب کبھی آپ کی آواز سنتا ہوں نا، جب کبھی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نا مذاق کے موڈ میں ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، کئی دفعہ لوگوں کی طبیعتیں، مثال کے طور پہ کئی لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ یار لڑتا ہی رہتا ہے، کئی لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ یار ہاں تو نہیں، رحیم بھائی عامر صاحب اس بچے ہے کا کہ نہیں بڑا ایسا؟ سٹائل وہ اس کا نیچرل ایسا بلٹ ان سٹائل ہے، وہ ہاں لگتا ہے ایسا۔ جی تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر کبھی ایسا لگے تو رحیل بھائی آپ بھائی ہیں، پلیز کریں بات۔ جی میں پھر اجازت دوں جی گا۔ جی جزاک اللہ وحسن الجزا۔ میرا سوال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انہوں نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کی، اور جی ام عیسیٰ کو بھی وحی کی، ام موسیٰ کو والدہ فرعون کی بیوی کو بھی وحی کی، آئی تھنک موسیٰ کی والدہ کو وحی کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی یہ جی کس طرح وحی موسیٰ علیہ کی؟ السلام کی والدہ کو۔ جی جی یہ وہی وحی تھی جو عام پیغمبروں کو ہوتی تھی، یا اس کے لیے کوئی الگ سے پروٹیکٹڈ ایریا ہے؟ جو کہ حضرت مرزا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ وحی کا طریقہ کار جو بتاتے ہیں ڈفرینٹ، تو مطلب اس کا کیا کہنا چاہیں گے، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اچھا، سورہ شورا میں رحیل بھائی یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، مگر میں چونکہ یہ میری رائے ہوگی تو اس سے بھائی اختلاف کر سکتے ہیں، باقی علمی حضرات بیٹھے ہیں، زاہد بھائی بیٹھے ہیں، شارپ شوٹر صاحب ہیں، ڈار بھائی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جن کا مطالعہ ہے اور جو یہ چیز کرتے ہیں۔ وڈائٹ صاحب ماشاءاللہ چھپے رستم ہیں، نالج ان کے پاس بھی بڑا ہے، مگر انہوں نے پتہ نہیں کتنے لے کے جانا ہے، تو یہ عمومی طور پر ماڈریٹ کرتے ہیں انتظامی معاملات، مگر میں نے ان کو گفتگو کرتے سنا ہے تو اچھا خاصا افضل وڈائٹ صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ مواد ماشاءاللہ پڑا ہوا ہے، تو ڈریں اس دن سے جس دن افضل وڈائٹ صاحب نے علمی موضوعات پر گفتگو کی، ساڑی باری کوئی نہیں جانی، تو میں دس دیا۔ اچھا تو آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ رحیل بھائی یہ تفصیل طلب موضوع ہے، اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بشر کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے وحی کو مطلقاً ایکسپلین کیا ہے سورہ شورا کے اندر، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان لبشرن، یہ الفاظ ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الشورا کی آیت نمبر 51 میں، یہ بیسک پرنسپل ایکو ہوئی ہے مجھے بھائی، 51 میں سورہ شورا، سورت بن جائے گی یہ 42 اور ورس ہے 51۔ کسی کا مائک، او سوری میرا مائک نہیں، کسی کا نہیں مائک اوپن ہے۔ کسی کا اوپن ہے، کتوں آ رہی ہے؟ مینو ہی آ رہی ہے کہ یار مائک تو سارے تو بند نے، ہون بند ہے، آپ ہی کی طرف سے آ رہی ہے ویسے۔ میری طرف سر نہیں آپ آ کی رہی طرف ہے۔ سے کوئی آپ کی طرف سے رحیل بھائی کا کھلا ہے، رحیل بھائی کا وہ آپ چیک عامر سر بھائی آپ کی آپ طرف اپنا سے میوٹ کریں ذرا، عامر بھائی آپ آپ کی اپنا طرف میوٹ سے کریں ذرا ایک منٹ، عامر بھائی اپنا میوٹ کریں ایک منٹ۔ اب آواز ریپیٹ ہو رہی ہے؟ اب کسی کو ڈبل آ رہی ہے؟ نہیں یہ عامر صاحب اس کی کا طرف سے ہی مطلب آ رہی ہے۔ یہ عامر بھائی آپ کی اپنی طرف سے نہیں اب تو نہیں آئی۔ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، چلو شکر ہے، میں بس جانے والا تھا، میں نے کہا یہ تھے انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے دے اوتے ایکو ہو گئی تے رولا پی گیا۔ اچھا میں تیزی سے، سورہ شورا چیپٹر 42 ہے، ورس ہے 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مطلق پرنسپل ہے، کیٹاگوریکل جنرک پرنسپل۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ ہے ہی نہیں، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا مگر، اسے کہتے ہیں کلمہ حصر، یعنی اس کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کس صورتوں میں، الا وحین، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے،
तीसरा औ युरसिला रसूलन, या अल्लाह किसी पैगंबर को भेजते हैं, किसी मैसेंजर को भेजते हैं यानी मलाइका की सूरत में, फयूहिया बिइज़्निही, तो वो फिर उस पर वही करते हैं अल्लाह बिइज़्निही, अपनी मर्जी से, या वो जो मैसेंजर होता है वो वही भेज देता है, पैगाम दे देता है अल्लाह की मर्जी से, मा यशा, जो अल्लाह ने चाहा होता है, इन्नहु अलीयुन हकीम, के बेशक वो बहुत बुलंद और हिकमत वाला है। कुरान की इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ने कहा बशर से अल्लाह कलाम नहीं करता मगर इन 3 सूरतों से। यहां ये नहीं लिखा हुआ कि मा कान अली नबीयन, बल्कि लिखा है बशरिन। इससे एक नुक्ता पता चलता है कि अल्लाह ताला बशर को इन 3 तरीके से अप्रोच करता है उसकी बशरियत के वजह से। या वही भेजते हैं, वही कहते हैं डायरेक्ट इशारा होना, शरह सदर होना, दिल में इल्का होना, मिन वराई हिजाबिन, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ठीक है ना, किसी सोर्स को, किसी सबब को इस्तेमाल किया जाए अप्रोच के लिए, यानी किसी दुनियावी फिजिकल चीज़ को। और युरसिला रसूलन, या एस्ट्रल और कॉस्मिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए, जिसको हम कहते हैं आसान लफ्ज़ों में मलाइका, फरिश्तों के थ्रू। ये 3 तरीके हैं अप्रोच करने के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अल्लाह ताला वही के थ्रू, इनडायरेक्ट बिराए जाब या युरसिला रसूल मलाइका के थ्रू। ठीक है जी, ये हो गया। इसका नुक्ता आप समझे कि मा कान अली बशरिन दूसरी बार सूरह आल इमरान 79 में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कहा मा कान अली बशरिन अन युतियाहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुवा। इससे पता चलता है कि बशर के साथ कलाम या फिर बशर को नबूवत और हिकमत और किताब दी जाती है। ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो रहील भाई, इसको तकसीम आसान लफ्ज़ों के अंदर अगर आपने तकसीम करना है तो अल्लाह, आमिर भाई मेरे ख्याल से आप मेरा सवाल नहीं समझे। आमिर भाई मेरा सवाल सिर्फ इतना था, उम्मे मूसा, उम्मे ईसा और शायद इनको कैसे वही की गई? अगर ये अब डिफरेंट तरीके बताएंगे तो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने भी तो यही किया। हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि वही के अलग अलग तरीके कार बताते हैं, तो फिर उनकी क्या गलती है, मुझे ये बता दें। मेरा नुक्ता समझ लें, हो सकता है आप चौंक जाएं उस चीज़ को सुन के। मेरी नज़र में क्या अल्लाह ताला आज इंसान पर वही करते हैं, या सर नहीं, वही से ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा, सुने ज़रा, ज़्यादा ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म इस्तेमाल करें। क्या अल्लाह ताला बशर से कलाम करते हैं आज? यस, जिनको नहीं पता, ये मेरा अकीदा है, आज से नहीं है, कुरान पढ़ा है तो मैंने ये सीखा है। अल्लाह ताला क्या बशर से कलाम करते हैं? जी हाँ, यस, इन कैपिटल, यस, YES, यस करते हैं। अब आप मुझे कह रहे मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं, मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफ ये थोड़ी ना है कि मिर्ज़ा साहब जो कह रहे हैं वो गलत है, यानी मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि अल्लाह कलाम करता है तो जी नहीं जी मिर्ज़ा साहब गलत है, इसलिए नहीं। 2 चीज़ों में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर ये ऐसे ही है कि क्या कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। क्या रहील अहमद साहब प्राइम मिनिस्टर हैं? सॉरी, नहीं, रहील साहब यहाँ गलत हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स भाई। हम ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने जिन बुनियादों के ऊपर दावा जात किए हैं वो शवाहिद और नज़ायर की सूरत में पूरे नहीं उतरते। कोई भाई बुरा ना मान जाए, मैं अपना अकीदा ज़ाहिर कर रहा हूँ, मैं कोई सख्त अल्फाज नहीं बोलूँगा। मेरी नज़र में वो उन चीज़ों पर पूरा नहीं उतरते और वो मुझे हक़ है, मैं उनको गलत, आप उन पर ईमान रख सकते हैं। मगर क्या अल्लाह अपन बशर से कलाम करता है? यस करता है। अब बशर से कलाम करने के उसने 3 तरीके बयान किए हैं। इन 3 तरीकों में से किसी एक जगह पर ना नबूवत ना रिसालत की पाबंदी है ही नहीं। सिंपल। अल्लाह ताला कुरान में बयान करते हैं व नफ्सिम वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने हर नफ्स के अंदर इल्हाम कर दिए हुए हैं, वदीयत कर दिए हुए हैं, उसके अंदर जो है क्या उसे कहते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि फजूर क्या है, बुराइयां क्या हैं, व तक़वाहा और अच्छाइयाँ क्या हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं हदैनाहुन नजदैन, हमने उसे दोनों रस्तों को दिखा दिया। जब इंसान को बनाया ना, दोनों रस्तों का, गुड और ईवल, उसके अंदर डाल दिया। अब इमा शाकिरा व इमा कफूरा, चाहे तो अच्छे की तरफ चल पड़े चाहे बुरे की तरफ चल। ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, नेचर है, जो आपको बताती है कि क्या चीज़ें गलत हैं, जिनको कहते हैं यूनिवर्सल मोरालिटीज़। ठीक है ना, मुस्तकिल अकदार। तो रहील भाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हों या आप ही क्यों ना हो, ये सुने, आप ही क्यों ना हो, अल्लाह आपके साथ भी अपने तरीके से कलाम करता है और आपकी शरह सदर करता है। अब आप उसको समझें या ना समझें, ये तो अल्लाह ताला जब शहद की मक्खी को वही कर सकता है तो हज़रत मिर्ज़ा साहब पे कंडीशन क्यों लगा रहे हैं आप? भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। मुझे आप पुश कर रहे हैं, मैंने इम्कान, मुझे आप पुश कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता जो अहमदी दोस्त बैठे हैं वो कहें कि यार एवरीथिंग इज पॉसिबल। आमिर साहब, सब कुछ हो सकता है।
There is a शहद difference की between. मक्खी को हो सकती है वही, तो अदर मिर्जा साहब को क्यों नहीं हो सकती? उन पे कंडीशन क्यों लगा रहे हैं आप? मैंने कब का चलें ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से आपको दूसरे तरीके समझाता हूँ। ऐसे करते हैं कि आप मिर्ज़ा साहब की एक पेशगोई मैं लेता हूँ, अगर वो सच्चे हैं तो, अगर अल्लाह ने उन पर वही की थी ना, मुझे पता आप ये करना चाह रहे हैं, इसीलिए रुक जाएं, मैं जाना चाह रहा हूँ, आप ना करें। अहमदी हजरात बैठे हैं, प्लीज़ उन दोस्त आप बैठे हैं, उनके साथ बात कर लेंगे। मैं एक मुद्दे पर आया था, बात आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला हर इंसान के साथ मुकालमा करते हैं अपने अंदाज में। हर इंसान इस इम्कान पर जीता है, अल्लाह उसकी रहनुमाई करते हैं। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा करते हैं, युफ़क्किहु फिद्दीन, उसको दीन में समझ देते हैं। कैसे देते हैं? शरह सदर करके, इल्क़ा करके, इल्हाम के थ्रू, ख्वाब के थ्रू। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया सही बुखारी में कि लम यबक़ि मिनन नबुव्वात इल्लल मुबश्शरात। आपने फरमाया मल मुबश्शरात। साहबा ने पूछा क्या अल्लाह के रसूल मुबश्शरात क्या है? आपने फरमाया अर्रुया सालिह, ठीक है ना, रुया सालिह, किसी नेक आदमी का ख्वाब। अब नेक आदमी का ख्वाब मुझे क्या कहता है, आपको क्या कहता है? अब ताहिर साहब को ख्वाब आया है तो ताहिर साहब के लिए खैर की बात होगी, मैं तो उनमें कुछ कह सकता, मैं ताहिर साहब को ना गलत कह सकता हूँ ना सही कह सकता हूँ। बहरहाल खैर, बहरहाल मैंने अपनी बात रख दी। एक है इम्कान, किसी चीज़ का पॉसिबल होना और किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दुनिया एग्जिस्ट करती है प्रैक्टिकली, ये दुनिया जा सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मगर ये दो अलग चीज़ें हैं। जज़ाकल्लाह जी, मैं इजाज़त देता हूँ। बड़ा बहुत शुक्रिया जी। ताहिर साहब बोलना चाह रहे हैं, हो सकता है शायद आपके इंटरेस्ट की कोई बात हो। जी ताहिर साहब। नहीं, मेरा सवाल मुतमईन नहीं, वड़ाई साहब मुझे मुतमईन नहीं कर सकते। आमिर साहब राहेल सुकून कर ला यार। आपको वड़ाई साहब मुतमईन करेंगे। वड़ाई साहब ने कैप्सूल रखा हुआ है, वो आपको मुतमईन करेंगे। मैं बिल्कुल। ताहिर जी आप बोले प्लीज। कि हमारा ब्रॉड में जनरली, क्योंकि मौजूद सुखन मिर्ज़ा साहब और उनकी जमात होती है। और ताहिर साहब प्लीज आप जारी रखिएगा, मैं निकल कर सुनूंगा ताहिर साहब को, मगर सुन के जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? वड़ाई साहब जगह मेरी, सबको सलाम, गलती कोताही माफ, तमाम दोस्तों को सलाम जी, अल्लाह हाफिज़। ताहिर साहब प्लीज, सॉरी। थैंक जी, मैं अर्ज कर रहा था कि चूंकि जो हो आमतौर पर ये होता है कि मौजूद सुखन जो होता है वो मिर्ज़ा साहब ही होते हैं, उनकी जमात होती है, उनके दावाजात क्या हैं, वो उनके बात, ये बात मुकम्मल नहीं हुई, वो बात मुकम्मल नहीं, यानी तनकीद होती है जो कि हर एक का हक है। मैं तनकीद को एक इल्म की राह में एक लाजमी सीढ़ी समझता हूँ कि उसके बगैर आप कोई तहकीक का अमल कर सकते ही नहीं, तो वो बात दुरुस्त है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जो अहमदी, जो मैं समझता हूँ मिर्ज़ा साहब का क्या दावा है, उसका भी कभी कभी जिक्र हो जाए। मिर्ज़ा साहब का जो मैं समझाऊँ, जो आम जो वजह तनाज़ा होते हैं, ख़त्म नबूवत, वफ़ात मसीह, हयात व वफ़ात मसीह, ये दो मौज़ूआत ऐसे हैं जो एक तनाज़े का बायस बनते हैं, और ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत को मौजू बनाया जाता है। अब बात यह है कि एक तरफ ये अकायद हैं कि तमाम अंबिया अपनी अपनी कब्रों में दुनियावी जिंदगी की तरह जिंदा हैं, जिस्म समेत, और वो अपने नमाजें अदा करते हैं और दूसरे अमल करते हैं। ये एक अकीदा है, मैं गलत या सही पर बात नहीं कर रहा। जी ताहिर साहब सिर्फ 5 सेकंड यहाँ पे रुकिएगा, मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। अच्छा, नीचे कमेंट्स में इश्तियाल अंगेजी जारी है माशाल्लाह, और मैं अपील बार बार लिख के भी करता हूँ कि माकूलियत का बरकरार रखें। दूसरा ये कि इस सेशन में जब से मैं एक्टिवली इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, हमने थ्रू आउट ये देखा है कि माकूलियत जो है ओवरऑल प्रिवेल कर रही है डिस्कशंस में, कोई प्रोवोकेशन किसी तरफ से भी नहीं हुई, और इसी तरह से जारी हम रखना चाहते हैं। गुजारिश ये है कि जब हम दूसरे को प्रोवोक करेंगे तो वो फिर हमें पोक करेंगे, ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हाथ दो उन्होंने भी लगे ने ते पैर भी लगे ने, जाहिर है। अब ताहिर अमजद यहाँ पे मौजूद हैं,
انہوں نے کامنٹ اوپر کامنٹ لائن میں اگر جا کے کوئی براؤز کر کے اوپر دیکھ لے اسکرول کر کے تو ان کا کامنٹ بھی میری طرف توجہ میرا نام لکھ کے انہوں نے توجہ دلائی ہوئی ہے. اور میں خود بھی چونکہ جاگ رہا ہوں, میں نے پرو ایکٹیولی آپ کے توجہ دلانے سے پہلے طاہر امجد صاحب آئی ہیڈ آلریڈی ٹیکن دا ایکشن. بالکل میں اس شخص کو ایبسولوٹلی ریموو کروں گا جو پرووک کرے گا. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے, وہ چاہے شارپ شوٹر کے اوریجنل سیشن میں ہو جہاں پہ اس نے بھی لانچ کیا ہوا ہے یہ نیو انیشیٹو, یا یہ راہیل بچہ ہے, یا میں یہاں بھی ہوں گا. میں بالکل اس چیز کو انفورس کروں گا چاہے جس بھی براڈ کے اوپر میں ماڈریٹر ہوں. تو خلیفہ وقت صاحب میں نے آپ کو ریموو کیا ہے, آپ نے پرووکیشن کی ہے ایبسولوٹلی. یہ اٹ شوڈ بی پارٹ آف دا پاسٹ, یہ ماضی کا حصہ ہونا چاہیے, یہ حال کا حصہ اور مستقبل کا حصہ نہیں ہوگا ڈسکشنز میں کہ ہم لوگوں کو پرووک کریں بہانے سے ان کے مذہب کی, ان کے اکابر کی تضحیق کر کے. یہ ایبسولوٹلی زیرو ٹالرنس ہے. میرے اوپر آپ 6 فتوے اور لگائیں, مجھے مرزائی کہیں یا مجھے آپ ترزائی کہیں یا ہندو کہیں, جو مرضی ہے کہیں, میں اس چکر سے باہر ہو گیا ہوں. آپ نے مجھے آزاد کر دیا, اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا تھا, میں نے کچھ عرصہ اس قید خانے میں گزارا ہے, اب میں پھر آزاد ہوں. تو مجھے یہ بالکل نہ کوئی پڑھائے کہ میں نے کیا کرنا ہے. معقولیت ہوگی, ان فیکٹ سب کو ہم انسان سمجھیں گے ایز لانگ ایز ایم ایئر. تھینک یو. جزاک اللہ. دیکھیے گفتگو کا مزہ ہی اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب آپ باہمی احترام کے ساتھ ڈیسنٹ طریقے سے لاجیکل ریشنل بات کریں. اختلاف رکھنا, اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ افضل وڑائچ صاحب یا شارپ شوٹر صاحب یا دوسرے وہ اسی طرح سوچیں جس طرح میں سوچتا ہوں, تو یہ میری غلط فہمی ہوگی. اسی طرح ان سے بھی یہ توقع ہے کہ میں جب اعلان کہہ چکا ہوں کہ میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں, خلافت سے وابستہ ہوں اور یہ میرا تعلق ہے, تو انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے کہ بھئی میں جس طرح سوچتا ہوں وہ اس سوچ کا دھارا مختلف ہے جو افضل وڑائچ صاحب سوچتے ہیں یا شارپ شوٹر صاحب سوچتے ہیں یا دوسرے غیر احمدی دوست سوچتے ہیں. تو ایک دوسروں کی سرحدوں کو تسلیم کر لینا ہی امن کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. اگر آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان کا وجود ہے, اس اے ریالٹی, اور ہندوستان کا وجود ہے, تو سرحدوں کا تعین نہیں ہو سکے گا. جب سرحدوں کا تعین ہو جائے تو اس کے بعد ہوتا ہے سرحدوں کا احترام کرنا. میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن کیا ہر وقت جنگ ہی جاری رہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے. ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکتے ہیں. We can agree to disagree, لیکن اگریشن دکھانا, دوسروں کے ملک کی, دوسروں کے نظریے کی توہین کرتے رہنا اور اسے اپنا حق سمجھ لینا, یہ مطلب it should be past. We should grow up already. Absolutely. We should show some maturity. Absolutely. Enough is enough. میں نے آپ کو بریک لگا کے توجہ آپ کی ہٹا دی آپ کی اوریجنل مضمون سے. آپ بات کر رہے تھے میرا خیال ہے انبیاء کے قبروں کے ضمن میں شاید. جی ہاں جی, وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف یہ نظریہ ہے, میں غلط یا صحیح کی نہیں بات کر رہا, کہ سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی کی طرح, میں اس کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں, جس طرح دنیاوی زندگی اسی طرح زندہ ہے, اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں اور ان کے دلائل رکھتے ہیں. ایک طرف یہ ہے, اور خاص طور پر باقی تو قبروں میں زندہ ہیں, لیکن چند ایک انبیاء ایسے ہیں جو جسم کے ساتھ آؤٹ آف گریو زندہ ہیں. ان میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں, جناب الیاس علیہ السلام ہیں, جناب خضر علیہ السلام ہیں جنہیں لوگ بعض ولی کہتے ہیں, جناب ادریس علیہ السلام ہیں. چار انبیاء تو یہ واضح ہیں کہ یہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں, لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ایک طرف یہ عقیدہ ہے, اور پھر منتظر بھی ہیں. ایک طرف ختم نبوت کا عقیدہ ہے, یہ ہے حیات و وفات مسیح کا. مرزا صاحب کو میں کیوں پسند کرتا ہوں کہ مجھے مرزا صاحب کا یہ عقیدہ یا نظریہ جو نچوڑ میں نے سمجھا ہے کہ آپ
कैटेगोरिकली ग्रेजुअली आप तरबियत करते हुए आप ये फरमाते हैं कि हकीकी नबूवत, और ये कान खोल कर हमें सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, इख्तलाफ करें वो अलग बात है। हकीकी नबूवत आदम सफ़ीउल्लाह से शुरू हुई और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुई। अब नबूवत बकुली बंद है, और वड़ाई साहब नोट कीजिएगा, ये बकुली बंद ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये मिर्ज़ा साहब के अपने अल्फाज हैं कि नबूवत बकुली बंद है, यानी कैटेगोरिकली बंद है। अब कोई जदीद या कदीम नबी नहीं आ सकता। एक तरफ ये है, तमाम खिड़कियां बंद हैं सिवाय सीरत सदीकी की, और उसका खुलासा मिर्ज़ा साहब ने खुद बयान कर दिया है। और गैर हकीकी, मजाजी, गैर मुस्तकिल, ज़िल्ली, बरूज़ी, उसका सारा कुछ बयान करने के बाद यानी फिना फिर रसूल, जिसमें अपना नफ्स शामिल नहीं। अब एक तरफ ये नजरिया है कि तमाम अंबिया भी जिंदा हैं, और 4 अंबिया ज़मीन के ऊपर जिंदा हैं, और दूसरी तरफ ये अकीदा है कि तमाम अंबिया फौत हो चुके हैं, अब कोई जदीद या कदीम नबी नहीं आ सकता। मैं ये समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत का ये जो तसव्वुर है, अकीदा है, ये ज़्यादा करीबुल क़यास भी है, मंतक भी है, रैशनल भी है, और फिर अल्लाह ताला का जो पैगाम मिलता है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को हम पर पसंद किया है, दीन मुकम्मल हो गया। तो मैं तो मिर्ज़ा साहब के अब अगर कोई, अब दो कैफियत होती हैं कि मिर्ज़ा साहब की दुश्मनी में आप उन पर हज़ारों बहतानात लगा दें, उन्होंने खुदा होने का दावा किया, खुदा के बेटे होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया, ये किया वो किया, या आप उनके इश्क मिर्ज़ा में मुब्तला होकर उन्हें जो मर्जी बनाना चाहें। मैं ये समझता हूँ कि इश्क में या बुग़्ज़ में मुब्तला होकर आप उन पर जो मर्जी इल्ज़ाम लगाते जाएं, तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए कि जो मिर्ज़ा साहब ने कहा है। मैं मिर्ज़ा साहब को जब कहता हूँ कि मुजाहिद आज़म, वड़ाई साहब मैं उनको मुजाहिद नहीं कहता, मुजाहिद आज़म ख़त्म नबूवत, तो मेरे पास दलाइल हैं। अब उनके मुकाबल वड़ाई साहब जो ख़त्म नबूवत के नारे लगाते हैं, उनसे संजीदा सवाल करने हैं, क्या आज ये जून 2026 को वो दुनिया में कहीं या कायनात में कहीं किसी नबी, सच्चे नबी को मानते हैं? तो उनका जवाब होगा यस। मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा नहीं। अब ख़त्म नबूवत का खादम कौन है, और मैं फिर जो भी अकीदा रखते मैं उससे एतराज़ नहीं कर रहा, वो उनका हक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत का जो बेहतरीन मफ़हूम मिर्ज़ा साहब ने बयान किया है, मैं उसका एक खादम होने में फ़ख्र महसूस करता हूँ। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खादम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं कहना अज बड़ाई साहब तुसी जेड़ा ना मेरे लो बहुत बड़ी मुबारकबाद दे मुझसे क्यों तो आमर हक साहब भी जी थैंक अज यू। इंतहाई बरादराना माहौल है और एक समझण समझाण दा जेड़ा ये माहौल है ही होना ही है चाहिए खादम भाई। ये देखो ना, ये भी मैं ना लख लानत है कि जे नॉर्मल गलबात करने ते भी सानू मुबारकबाद चाहिए। नहीं वो मतलब हालात इस लेवल ते साडा इखलाकी मायार इन्ना गिर गया है कि ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। लेकिन शयातीन बहरहाल सिर चुकते ने, शयातीन विचों मतलब है कि वो ठोंगे मार रहे हैं। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸੋ ਬਸ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ जी जी ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ
ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਰੇ